ناش پکارے علی علی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی۔ کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھوک سے مر جائے نا جس جگہ پہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے ذموں کو اٹھا لیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے یہاں جو بنیادی چیز تھی تربیت، مسلمان آپس میں اس طرح ہیں جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے، اور پھر حضور نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے یوں اشارہ کر کے سر بتایا۔ آپ مجھے اشارتاً یہ تو نہیں بتا رہے کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے علماء تک پہنچی نہیں ابھی؟ صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی۔ کراچی ہمارے پاس آئی ہیں، ویسے لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے میاں کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور اس کے لیے 64 لاکھ درکار ہیں۔ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے ان کی فریاد کا، ان کے شوہر کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ میاں نے کسی کو بھیجا ہے میرے لیے فرشتہ بنا کے، تو وہ سما نیوز والوں کو اور بھلال بھائی کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے ہوں، ان کی بہنوں اور بیٹیوں پہ سیدہ زینب کی چادر کا سایہ ضرور رہنا چاہیے۔ آپ نے ہماری عزت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو ہمیشہ برقرار رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ لاکھوں آئی آگا اور لاکھوں گئے، غور طلب شعر ہے، کہ لاکھوں آئی آگا اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے جھک گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कि कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तस्वुर मुश्किल है कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तस्वुर मुश्किल है जब चाँद से बढ़कर एड़ी है जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का नम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और इस शेर में आप सबका साथ चाहिए कि फज़्ल रब्बुल औला और क्या चाहिए फज़्ल रब्बुल औला और क्या चाहिए मिल गई मुस्तफ़ा और क्या चाहिए मिल गई मुस्तफ़ा और क्या चाहिए और दामनी मुस्तफ़ा जिनकी हाथों में है उनको रोज़ जज़ा और क्या चाहिए हम तो अपनी गुलामी की दे दे सनत बस ही इज्जत और मर्तबा चाहिए भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कि जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी कल किसी औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी अरे कौन देता गे देने को मुँह चाहिए और देने वाला गे सच्चा हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए बेकसों का सहारा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी बच्ची है हमारे साथ अक्सा और इतनी प्यारी आपने नात पढ़ी, तालियां होनी चाहिए पहले। थैंक यू अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, तबीयत खैरियत से सब सेट? जनाब मेरे बड़े भाई बिलाल कुतुब साहब की जानिब से और मेरी जानिब से आप सबको इफ्तार के समा में खुशामदीद। अच्छा, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक कॉल से करना चाहूँगी। मेरे प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, खुदा के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। और ये महीना हम सबको नसीब हुआ है, तो क्यों ना हम इससे लुत्फ़ उठा लें, फ़ायदा उठा लें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल तो आलमीन। अब इससे लुत्फ़ कैसे उठाया जा सकता है, कैसे हम अपने इस रोज़े को बेहतर बना सकते हैं, ज़रा आप पहले एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा हो जाएगा बिलाल अगर आप भाई। इजाज़त दें तो एक बात मैं हाज़रीन से अर्ज़ करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो सहाबा जो हैं वहाँ पे उनके एहतराम में खड़े हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए इज़्ज़त लेना लोगों से इतना मायूब लगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से वापस चले गए। फिर एक मस्जिद में हज़रत अबू बकर इसके रावी हैं
کہ صحابہ نے تالی بجائی اس لیے تاکہ اندازہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالی بجانے سے مردوں کو منع کیا. تو حضور جب نعت شریف ہو رہی ہو اور تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی اپریسیشن جو ہے وہ تالی سے نہیں دی جاتی، اس کی اپریسیشن سبحان اللہ سے دی جاتی ہے. جزاک اللہ. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. جہاں تک معاملہ ہے نا پسند اور ذاتی ناپسند کا، ہمارے مسلمانوں میں قطعی طور پہ کوئی بھی چیز ذات سے منسوب ہونی نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ اگر خدا یہ کہہ دیتے کہ جو زیادہ کھانا کھائے گا وہ جنت میں جائے گا تو سارے زیادہ کھانا کھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے لیے کہا. اب اس اعتدال کے ساتھ اس ایک دوسری بات کو، حضرت عمر خطاب کی بات کو ملا کر دیکھنا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی مزاج کو تب تک فضا بیلنس نہیں کر سکتے جب تک آپ حضرت عمر کی اس بات پہ نہ قدم جمائیں. حضرت عمر خطاب اور رسول پاک کھڑے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت عمر خطاب سے کہ عمر تو مجھے اپنی زندگی میں کہاں پلیس کرتا ہے، کتنا اہم ہوں میں آپ کی زندگی میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری جان کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بہن، پیاری بہن جس نے سبحان اللہ اس بات پہ کہا، اس کے لیے یہ ہدیہ کر رہا ہوں بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. عمر تیرا ایمان، عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کہا جب تک تو اپنے مال کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی سب سے قیمتی چیزوں کو کم اہم سمجھے اور مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم سمجھے، جب تک یہ رویہ نہیں آئے گا تب تک آپ کے ایمان کی پہلی حد جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے، اس کے بعد اپنی ذات جو ہے نا وہ کہیں نظر آتی نہیں ہے. کیا بات ہے جی. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی پرسنالٹی کو ہم نے دعوت دیا ہے جو بہت سچ بولتی ہیں، بہت کھڑا بولتی ہیں اور لوگوں کے رائٹس کے لیے ہمیشہ سے بہت فائٹ کرتی ہیں. ویسے میں نام لوں گی تو آپ فوراً پہچان جائیں گے. PPP کی رہنما اور ہماری بہت پیاری سی شرمیلا فاروقی. السلام علیکم. رمضان مبارک. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی ماشاء اللہ. سب سے پہلے میں آپ کو بٹھا کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو بل پاس کروایا تھا کہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اگر ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کو سزا دی جائے گی، تو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے ایکسپلین کیجیے. میرا خیال ہے فضا کہ یہ بل کے اوپر بڑی محنت ہوئی اور بڑی لابنگ ہوئی جی، کیونکہ جو پچھلا قانون تھا 1929 کا اس میں یہ تھا کہ 18 سال کا لڑکا اور 16 سال کی لڑکی. جی اب ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جینڈر کی بیسس پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. جی، تو اگر لڑکے کی 18 سال کی عمر میں شادی ہونا جائز ہے تو لڑکی چھوٹی عمر میں کیوں؟ اچھا اس میں ایشو جو ہمیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی اگر بالغ ہو گئی تو آپ اس کی شادی کریں. ٹھیک، لیکن شادی ظاہری بات ہے، بلال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے. لڑکی اگر 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کی شادی کر دیں 13 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر کے اندر تو نہ اس کو اپنے حقوق پتہ ہیں، نہ اس سے اپنے فرائض پتہ ہیں کہ شادی کے بعد اس کے کیا فرائض ہیں، اور بچی کی صحت، بچی کی تعلیم، ہر چیز متاثر ہوتی ہے. بالکل. تو ہم نے بڑا یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ ہمیں ایک ہمت کر کے اس بل میں ترمیم کر کے ایک نئے طریقے سے اس کو لے کے آنا چاہیے. اور جو پچھلے قانون کے اندر جو سزا تھی وہ 3 ماہ کی، ٹھیک، اور جو جرمانہ تھا وہ 1000 روپے تھا. ٹھیک، تو مطلب نہ ہونے کے برابر. جی. تو جب میں نے یہ بل بنایا اور ایک ایز اے پرائیویٹ ممبر میں نے اس کو داخل کرایا تو اس کے اوپر کافی ڈسکشنز ہوئے. اچھا شرمی جی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روک لیں، آپ کے مائک میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، شاید ہمیں ساؤنڈ کلیئر نہیں آ رہا. میں چاہوں گی یہیں سے بات کو ہم کنٹینیو کریں مگر ہم ایک وقفہ لے لیتے اور وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں گے تو پھر ہم یہ جانیں گے کہ ایسا سوچا کیوں تھا. مطلب کچھ ہوا ہوگا، کہیں کچھ دیکھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ آئیڈیا آیا کہ میں یہ بل پاس کرواؤں. تو اس وقفے کے بعد جانیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کا سماں.
तार के समा में खुश आमदीद। हम आपसे पूछ रहे थे कि कोई ऐसा आपने कुछ होते हुए देखा जिसकी वजह से आपको ये आइडिया आया कि मैं ऐसे अंडर एज की शादी के लिए बिल पास करवाऊँ? बिल्कुल फिज़ा, एक तो इसमें कुछ NGOs थी चाइल्ड राइट्स की, जी, जिन्होंने हमारे साथ लॉबी करी, सेमिनार्स में बुलाया, वर्कशॉप्स में बुलाया और बताया कि अर्ली मैरिजेस से जो बच्चों की हेल्थ है, तालीम है, वो किस कदर मुतासर होती है। जी। और फिर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो न्योनेटल डेथ्स हैं कि बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, या जो माएँ हैं कम उम्री में जो जिनकी शादियां हो जाती हैं, उनके प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उन तमाम चीज़ों को सामने रख के एक अवेयरनेस हमारे अंदर भी पैदा करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक। क्योंकि हमें भी बहुत पहले इस किस्म की मालूमात नहीं थी। मुझे जैसी और बहुत सारी ख़वातीन को उन्होंने बुलाया, इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई, फिर एक कानून बना, वो कानून ज़रा हल्का था। फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने वकील से एक कानून बनाऊं जिसमें सज़ा भी सख्त हो, जुर्माना भी सख्त हो, क्योंकि जब तक कानून आपका सख्त नहीं हो, डेटरेंस क्रिएट नहीं होती है। उसके अलावा फिर हमें अब तो खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास हो गया असेंबली से, और खुशी की बात ये है कि हमें ये एक तासुर था कि शायद जो मर्द हजरात बैठे हुए हैं असेंबली में वो उसको शायद पास ना होने दें, शायद एक मेंटालिटी आज भी ऐसी मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बिल आया तो यूनानिमसली पास हुआ, मर्द और औरतें जितनी थी असेंबली में सब ने पास किया जी। और अब जो इम्प्लीमेंटेशन का जो इस वक्त जो एक मरला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी वो बिलाल साहब एक माइंडसेट मौजूद है जो लोग कहते हैं कि बच्चियों की शादियां जब बस वो बच्ची बड़ी हुई, बालिग हुई और अब शादी कर। शर्मिला, इस पे दो सवाल है मेरी आपसे। एक बात तो ये कि जब भी हम कहते हैं कि हमारे सामने एक कोई चीज़ आती है तो हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि इस वक्त दुनिया में FDA जो है, फेडरल ड्रग अथॉरिटी अमेरिका की, जो है सबसे ज़्यादा डेटा इकट्ठा करती है, और वो अपने मुल्क में फ्लाइजिल को इस्तेमाल नहीं करने देती, लेकिन हमारे यहाँ फ्लाइजिल जो है वो काउंटर पे इस्तेमाल हो रही है तो उनके ख्याल में ठीक हो रही होती है। ये जो डेटा कलेक्शन है ये भी बड़ा बायस है, क्योंकि आपने कहा कि NGO जो हैं उन्होंने हमारे सेमिनार किए, अगर पिछले 50 साल, 25 साल या 100 साल का डेटा लें तो अर्ली मैरिजेस ने बच्चे भी ज़्यादा प्रोड्यूस किए, लाइफ की जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी ज़्यादा लंबी रखी, और उसके बाद जो तालीम थी, अगर आज से 100 साल पहले देखें आप, अंग्रेज़ के दौर में अगर जहांगीर के ज़माने में भी देख लें तो 96% थी। अगर हम अपने डेटा को लोकलाइज किए बगैर कवानीन बनाएंगे तो क्या इससे ये मुराद नहीं होगी कि हम अपनी जो सोशल इकोलॉजी है, जो निज़ाम ज़िंदगी है, हम कानूनन उसके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं? इससे फैब्रिक क्या बनेगा? हमारे पास ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, हमारे पास तो एक्चुअली सेंसस भी नहीं हुआ है पिछले कई सालों से, तो हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि मुल्क में कौन सी एज ब्रैकेट में कितने लोग हैं। तो शर्मिला, हमारी हुकूमत जो है वो उन NGOs के डेटा पे क्यों डिपेंड करती है जो कि खुद डिपेंडेंट है फॉरेन एड के ऊपर? हम NGOs के डेटा पे डिपेंड नहीं करते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये डेटा कलेक्शन करती हैं रिपोर्टेड केसेस पे, या जाती हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑन ग्राउंड जाके फील्ड पे डेटा कलेक्ट। ऐसी बहुत NGOs के साथ ना, मैं बलूचिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ों में ना काम करता रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि आप डेटा को जिस तरह टैबुलेट करना चाहें ना, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मुझे फंड कर रही हो, मैं उसके मुताबिक उस डेटा को टैबुलेट कर सकता हूँ, किसी तरह का भी डेटा हो। ये डेटा की टैबुलेशन एक बहुत बड़ा एक मैथमेटिक्स है नहीं, क्योंकि आप जिन पैचेस में, जो मिसाल के तौर पे अगर आज मुझे ये जॉब दिया जाए कि मैं ये सर्वे करूं और मुझे इसके $50 लाख मिलेंगे कि कराची पुरअमन शहर है, तो यकीन कीजिए मैं कराची से ही ये डेटा निकाल सकता हूं कि कराची पुरअमन शहर है, और बाहर जिसने कराची नहीं देखा हुआ वो इस डेटे पे यकीन भी करेगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या हुकूमती अदारे जो हैं उनके पास इतनी रहनुमाई जिस पे वो कानून साजी कर रहे हैं, उनके लिए डेटा का हासिल करना, जैसे आपने कहा ना, मर्दों ने भी कहा, हाँ मैं पूरी यकीन से आपको कह रहा हूँ, मर्दों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये बात हो क्या रही है, इसको चैलेंज करना कैसे है। नहीं, मर्दों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सिंध की बात करती हूँ, वहाँ पर ऑफिशियल डेटा होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है अगर 12-13 साल की उम्र में शादी। ये देखिए कि 18 साल को हमने कैसे तय किया कि 18 साल होगी, इसको किस चीज़ पे डेटा किया? आपके आइन में भी ये है कि 18 साल से कम उम्र की मर्द, लड़का या लड़की माइनर होता है। 18 साल की उम्र आइन ने डिसाइड करना है ना हमारी जेनेटिक्स को, नहीं, इस पे तो देखिए, फिर तो एक डिबेट की बात ये है
کہ 18 سال کی عمر سے پہلے نہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں، نہ آپ کا شناختی کارڈ بنتا ہے، نہ آپ کا ڈرائیونگ ہم نے جو 18 سال لیے نا یہ ہم نے لیے برطانوی قانون سے. اگر اور ہم نے کہاں سے لیے؟ دیکھیے برطانوی قانون کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی باہر سے 18 سال ہم نے کہاں سے لیے؟ ویسٹ سے سپانسرڈ کوئی ہم نے 16 اور 18 سال کہاں سے لیے؟ نہیں دیکھیے 16 سال تو 1929 کے اندر کیوں رکھا گیا تھا یہ مجھے نہیں پتا. اس وقت کی سوچ کے مطابق رکھا ہوگا. 14 سال بھی رکھ سکتے تھے یا اس وقت بھی یہ رکھ سکتے تھے کہ جی لڑکی بالغ ہوئی، کوئی 12 سال میں ہوتی ہے، کوئی 13 میں، کوئی 11.5 میں ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے اس وقت یہاں پہ بھی بلوغت نا ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ ہم جسمانی بلوغت کی بات کر رہے ہیں یا ذہنی بلوغت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہی بات ہے، جب میں یہ بات کرتی ہوں اور جب یہ قانون کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ 18 سال کی عمر لڑکیوں کی کیوں رکھی گئی شادی کے لیے، وہ اس لیے کہ صرف آپ جسمانی بلوغت کی بات نہ کریں، آپ بات کریں ذہنی بلوغت کی. جب آپ نے شادی کرنی ہے، شادی کے بعد آپ کے بچے صرف آخری سوال، اور یہ میں پروگرام میں نا آپ سے سوال بار بار کرتا رہوں گا. میرا شرمیلا آپ سے سوال یہ سارے پروگرام میں چلتا رہے گا کہ میری بچی ہے وہ 16 سال کی ہے، وہ ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، میں اس کو روکتا ہوں کہ 2 سال رکو بھی نہیں، وہ کہتی ہے میں عدالت میں چلی جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ دوں گی. اب میرے پاس چوائس کیا ہوگی؟ 50,000 روپیہ جرمانہ دوں اور 3 سال جیل میں کاٹوں یا اپنی بیٹی کو بھاگنے دوں؟ آپشن کیا ہوگی میرے پاس؟ کہ یہ بہت کم کیسز ہوں گے بلال صاحب، کیونکہ آج کی جو لڑکی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی جو جسمانی نگہداشت ہے وہ اچھی ہو، وہ بھی جانتی ہے کہ اس کا ایک کریئر ہونا چاہیے، اس کو اس عمر میں بچے پیدا کرنے چاہیے، اس عمر میں شادی کرنی چاہیے. ایک سمجھ بھی ہونی چاہیے ذہنی طور پہ. یہ نہیں کہ آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا، کوئی فلمیں دیکھی ہیں اور سمجھا کہ جی محبت ہی دنیا میں ہر چیز ہے، اور 14-16 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ نہیں جی میں تو شادی کرنا چاہتی ہوں. مرد بھی تعلیم، لڑکا بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، لڑکی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس لڑکیاں آئیں، چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں 16 سال کی جی ہماری شادی 12 سال میں کر دی گئی، ہماری منگنی جو ہے 10 سال میں کر دی گئی. یا آپ وہ کیسز دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی بچی کی شادی ہو رہی ہے 50-55 سال کے بوڑھے سے. یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. معذرت سے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ روک رہی ہوں کیونکہ کچھ ہماری سما فیملی کے اینکرز ہیں جو ہر وقت بلیٹن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر آج ہم نے ان کو یہاں پر دعوت دی ہے. ہم کروائیں گے ان سے کچھ اور ایک اسپیشل ریزن بھی ہے، مگر پہلے چل کے دیکھتے ہیں ایک پیکج، اس کے بعد ملتے ہیں ان سے. رینجرز کی اسپیشل ٹاسک فورس نے 2 بھتہ خور بھی پکڑ لیے. انتہائی افسوسناک واقعہ، آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کو ٹیزر بھی دیا تھا. کمشنر کراچی کی چھاپا مار ٹیم منافع خوروں کو تو لگام نہ دے سکی، عام شہریوں کو بیچ بازار میں رسوا کیا جانے لگا. جبکہ کراچی میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی. کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں گرہ فروشوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا. مبارک. کرن ناز رمضان مبارک. آپ کو تو دوسری بار آئی ہیں اور آپ بھی ہیں دوسری بار آئی ہیں. دیکھیں دوبارہ میں نے ویلکم کیا آپ کو کیونکہ 2 بار آ گئی ہیں. ہماری فیملی کا پروگرام ہے تو ہم تو بار بار ہی آئے ہیں. سما فیملی بالکل بالکل. اچھا جی آپ کو پتہ ہے آج ہم نے آپ کو بلایا کیوں ہے؟ یہ تو آپ بتائیں. میں بتاؤں گی؟ اچھا سرپرائز رکھا. ویسے ایک ریزن ہے، ایک سرپرائز ہے، اگر وہ میں بھی بول دوں گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہم نے کیوں بلایا آپ کو؟ زہیب؟ نہیں I have no idea whatsoever. کوئی ہماری ٹیم نے کچھ آپ کو بتایا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بس ہمیں بلایا کیونکہ ہم لوگ ایک فیملی کا حصہ ہیں. جب بلائیں گے سما تو فوراً ادھر بھی سما ہے ادھر بھی سما ہے. ویسے یہ ایک سرپرائز ہے، یہ سرپرائز ابھی ہم کھولیں گے نہیں. مگر پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تو نکاح ہو چکا ہے کرن، ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی رخصت ہو کر نہیں گئی اپنے سسرال، تو جب جائیں گی تو کچھ تیاریاں کر رہی ہیں؟ کیا کیا لے کے جائیں گی؟ کیا کیا سامان ہوگا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ایسے تو تیاری نہیں ہو رہی ہے جی، مگر کیا تیاری، کیا کرنی کیا ہے؟
जाते कपड़े कपड़े सबसे ज़्यादा कपड़े लेके जो माँ बाप को जो फिक्र होती है, हाँ डेफिनेटली वो जहेज़ की होती है जी, कि अपनी बच्ची को, और जितने माँ बाप अच्छे होते हैं वो चाहते हैं उतना ही अच्छा अपनी बेटी को फुलफिल करके भेजा जाए। जी, तो आपकी फैमिली भी जहेज़ वैसे इकट्ठा कर रही है या फिर आप नहीं, अभी तक जरूरी कुछ नहीं हो रहा कि जहेज़ इकट्ठा करें, लेकिन जैसे ही रुखसती का टाइम करीब आएगा तो इंशाल्लाह वो जो चीज़ें देनी होंगी वो फौरन ही कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो दीगर माँ बाप होते हैं डेफिनेटली जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के साथ यही होता है कि वो सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में परेशान रहते हैं कि उनकी। मगर अभी मैंने खैर अभी तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या तैयारी करिए, आपका तो ना निकाह ना मंगनी कुछ भी नहीं, अभी तो आप सिंगल हैं बिल्कुल। ये बताइए कि बच्ची जब पैदा होती है तो माएँ बचपन में ही शुरू कर देती हैं, इस्त्री रख लेती हैं, 2 जूसर ब्लेंडर होते तो एक संभाल के रख लेती है, एक ट्रंक बना लेती है जिसके अंदर बच्चियों की चीज़ें जमा करना शुरू कर देती है। तो आपकी भी अम्मी कुछ इस तरह करती हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें इकट्ठी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ? अच्छा, अभी वैसे शादी का कुछ सोचा नहीं था तो इस लिहाज से भी तैयारी तो कोई भी नहीं है जी, लेकिन हाँ सोचती ज़रूर है, बताती भी हैं कि अब शादी आगे करूँगी तो ये ख़रीदना है, ये भी तुम्हारे लिए लूँगी। मतलब हाँ, एक ओवरऑल देखा जाए तो बेटी को घर में अपने घर भेजते वक्त एक माँ बाप को टेंशन तो ज़रूर होती है कि भाई हाँ। अब कुछ ना कुछ इसको अच्छा सा करके भेजें, अच्छा करके तैयारी करके भेजें। मुझे लगता है कि माँ बाप जो है ना शमीला, वो इस उम्मीद में ही नहीं होते कि आगे से ऐसा लड़का होगा जो कहे कि मुझे चाहिए कुछ नहीं। लेकिन बिलाल भाई अब काफ़ी, वैसे मैंने जो नोटिस किया अब काफ़ी सूरत हाल बदल गई है। मेरे जो अपने कज़न वगैरह की शादियाँ हुई हैं अभी रिसेंटली जो, तो जहेज़ नहीं था, मतलब अब थोड़ा सा चेंज आ गया हमारे मुआशरे में कि जहेज़ ख़त्म होता जा रहा है जी। अच्छा, मैं ज़ुहैब को भी शामिल करना चाहूँगी। ज़ुहैब, कोई छोटी सी बात, फिर ज़रा मैं एक पैकेज दिखाऊंगी। मुझे ये बताइए कि आप जिस लड़की से शादी करेंगे, आपकी भी कोई मंगनी नहीं, कोई शादी नहीं, अभी सिंगल हैं आप, ये बताइए कि जिस लड़की को ब्याह के लेकर आएंगे तो आपकी क्या सोच है? क्या वो पैसे वाले घर से हो या फिर काम करने वाली लड़की हो कि वो आए तो वो भी काम करे, आप भी काम करें, या उसका लड़की होना भी ज़रूरी है या नहीं? या फिर काइंड ऑफ बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब निकलेगा आपका। बिल्कुल सवाल बड़ा अच्छा है बिलाल भाई। नहीं, बात ये कि एक अच्छी लड़की हो, जहेज तो मतलब किसको कहते हैं? नहीं, हमने जहेज की बात नहीं की, हमने जहेज की बात नहीं की। लड़की कैसी हो? लड़की कैसी चाहिए? काम करने वाली, चीजें लेकर आए, अच्छी का मतलब ये। किरण कुछ बता रही है, बोलेंगे कि वो तो यहाँ पर भी मोबाइल की चक्कर में आ गया, तो जहेज के लिए लड़की हमारा एक दूसरे से हंसी मजाक बहुत अच्छा है। तो आप किसी बात को, आप बातों को हंसी मजाक में तो नहीं डाल रहे, मेरी बात सुने, आप बातों को हंसी मजाक में डालने की कोशिश करें। नाज़रीन देखें, नॉर्मली जब हम किसी के घर जाते हैं या फिर सपोज किसी की शादी पे जा रहे होते हैं तो आपको ये फिक्र खारी होती है कि हम इनकी शादी में अटेंड करेंगे तो फिर हम इनको कोई तोहफा दें, अच्छा, या फिर इनको कैश लिफाफे में रख के दे दें, क्या करें, सोच रहे होते हैं ना, समझ नहीं आ रहा होता। जबकि हम जिनकी शादी पे जा रहे होते हैं उन्होंने पहले से तैयारी की भी होती है अपनी बेटी के लिए, जिसमें कपड़े हैं, फर्नीचर, ज्वेलरी, गिनवाइए, और ज्वेलरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ठीक है, और क्या 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 चीज़ें जी, क्या, क्रॉकरी, बर्तन, माइक दीजिएगा, माइक 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 माइक। अच्छा जी, क्रॉकरी मेरी बहन ने बताया, और कौन बताएगा जी? इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया। अल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कपड़े कितने इकट्ठे करने पड़ते हैं? वो बरी के होते हैं, बरी के सूट होते हैं, बहुत कुछ होता है। बरी के सूट 51 भी होते हैं, 51 भी, हैसियत के मुताबिक कोई 100 देता है, कोई 51, कोई 11 देता है, 51 देता है, अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है जी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है 100 या फिर 11 अपनी हैसियत के मुताबिक। और ज्वेलरी कितनी तोला होनी चाहिए? सोना कोई बताएगा कितना? 16, हाँ 10 तोले। 10 तोला, उफ। तो देखें, इतनी चीज़ों के इंतजाम जो हैं ऑलरेडी किए हुए होते हैं पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक जहेज पार्ट 2, इसलिए ताकि आप सबके सामने हम ये बात खुल के कह सकें और लोगों को बता सकें, समझा सकें, इस शो के ज़रिए लोगों की अवेयरनेस हो सके कि जो जहेज के सही मुस्तहिक और हकदार लोग हैं वो कौन हैं, हम जान सकें। इसलिए एक छोटा सा पैकेज के बाद फिर हमारे साथ। जिगर की बीमारी का मुझे है, कहते हैं वो कोई काम धंधा नहीं कर सकता। देखिए, अब बेटी की शादी अलकरीब होने वाली है, जहेज के लिए मुकम्मल कोई इंतजाम नहीं है। जनाब फरीदुद्दीन साहब, इनकी 7 जवान बेटियां हैं, जिनमें से 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं और बाकी 5 बेटियां
जिनकी ये शादी करना चाहते हैं मगर जहेज़ की वजह से परेशान हैं। मेरे पास जो केस था जो फरीद साहब का, जिनकी 7 माशाल्लाह बेटियां हैं, 2 जो हैं वो शादीशुदा हैं और अब उनको अपना भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है और बेटियों की शादी से भी वो परेशान है। सर मैंने कहा मैंने एक बच्ची के लिए अपने बेटे के लिए कह रहा था बिना जहेज। और क्या बात है चौधरी साहब, की ना चौधरियों वाली बात। और नकाह का जो खर्चा होगा वो भी मेरे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन सर, पिछली दफ़ा हमारे साथ फरीद साहब आए थे अपनी बेटियों के साथ। बहुत अच्छी बात तो ये थी कि उनकी 2 बेटियां जो थी वो शादीशुदा थी। दूसरी बहुत अच्छी बात ये थी कि उनकी बेटियां तालीम याफ्ता थी। और जब जहेज़ के ऊपर बात आई तो 2 टोक मामला जो था शर्मिला बड़े एहतमाम के साथ और बड़ी माजरत के साथ उलमा इकराम भी बैठे हुए थे। ये बात जो है ना वो ऑन एयर फैसला हुआ कि जो रवायतन हम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा सैयदा को जहेज़ में बहुत मामूली चीज़ें दी, तो एक अमीर आदमी जो है वो मामूली चीज़ें 5 करोड़ रुपया देता है, गरीब आदमी मामूली चीज़ें 200 रुपया देता है। इस रवायत से हमें बाज आना चाहिए क्योंकि जो कुछ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो हज़रत अली ने अपनी ज़रा को बाज़ार में हज़रत उस्मान के पास बेच कर तकरीबन 480 धर्म लाए और ये सारा मामला उस पैसों से तय हुआ। इसलिए जो जहेज़ का लफ्ज़ है मेरे ख्याल में ये भी हमारे माशरे में जो है ये हमने सब कॉन्टिनेंट से इम्पोर्ट किया है। उस पर बहुत अच्छी जो सेहतमंद रिस्पॉन्स थी ना वो पता है क्या आई, लोगों ने कॉल किया और कहा, एक माँ ने कहा, एक बाप ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो गैर शादीशुदा है, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों में से एक बेटी अगर ये चाहें तो मेरे बेटे से उसका निकाह कर दें। ये जो रिस्पॉन्स थी ना ये दिल को छूने वाली थी। मेरे ख्याल में अगर कोई शख्स, कोई बाप अपनी बेटी किसी को दे रहा है और वो लड़का आगे से जो है वो मोबाइल फ़ोन भी मांग रहा है तो आपको अपनी बेटी उसके हवाले नहीं करनी क्योंकि वो उसका मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता। इसलिए आज जो हमारे पास मेहमान हैं ये भी उस बात को मुतासर होकर देख कर आए और आज देखते हैं कि आज कितने माँ बाप हैं पाकिस्तान में जो अपने दिल को पकड़ के इन बच्चियों के लिए कुछ भी कहेंगे। इन फैमिली से मिलते हैं। फैमिली हमारे पास है? नहीं बिलाल भाई, अभी थोड़ा सा क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हैं, काफ़ी पीछे घबराए हुए थे तो मैंने उनको कहा तो वो फैमिली क्योंकि हमारे पास आई है, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उस फैमिली के लिए, क्योंकि वो हमारे पास आए हैं, हम अपनी तरफ से उनके लिए ऐसे मामलात कर दें कि उनके लिए भी आसानी हो और वो खुशी से हमारे यहाँ से रुखसत हों? बिल्कुल। बल्कि बिलाल भाई मैं आपसे एक बात कह रही थी जो मैं सरप्राइज़ कह रही हूँ जब से आप आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है जो हम लोग जी तो रमज़ान हम अपना खेलते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, मैं खेलूँगी आप लोगों के साथ भी, मगर जो हम स्पेशली बड़े बड़े इनामात के लिए खेलते हैं तो आज आप सवाल करें, दीनी सवाल, इस्लामी सवाल, और हमारी जो 3 एंकर्स हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, तो इनको हम पोडियम में खड़ा करते हैं और इनसे आप सवालात करें। इन तीनों में से जो लोग जीत जाएंगे और जिनको जो प्राइजेस मिलेंगे वो सारा तहाइफ की सूरत में हम उस फैमिली को देते हैं। हम उन फैमिली को देते हैं। इज दिस पॉसिबल? ठीक है, तालियां होनी चाहिए जी। आप लोग तैयार हैं? बहुत एक सवाब का काम करने जा रहे हैं आज आप लोग। बिल्कुल। अच्छा शर्मिला जी, मैं होगी लेकिन मुश्किल काम भी है एट द सेम टाइम, आसान बात नहीं है ये। कौन से सवाल होंगे? अच्छा आपके लिए मुश्किल वैसे कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं प्रोग्राम में, आप पहले उठ के बैठे। मैं बिल्कुल सही बैठा हूँ। आप जब उठ के बैठेंगे आपको हर चीज मुश्किल लगेगी। अभी आप चीज बहुत आसान ले रहे हैं। मुझे एक सवाल करने की बात है, मुश्किल लगना और ना मुश्किल लगना समझ यहाँ से बहुत सवाब कमा के जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी हम जहेज पे शर्मिला की राय भी लें, ये एक अहम राय होगी। शर्मिला आप अपनी राय दीजिएगा जहेज के ऊपर। मैं एक सवाल पूछना चाहती थी आपसे कि सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है उन बच्चियों के लिए, उन बेसहारा बच्चियों के लिए जिनकी शादियाँ जहेज की वजह से रुक जाती हैं? शर्मिला फिज़ा, हमारे पास एक जहेज फंड होता है, ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, कम होती है, लेकिन वो जो उसके मुस्तहक होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन बेसिकली मैं जहेज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मेरा असेंबली में इस वक्त भी एक बिल पेंडिंग है, एंटी जहेज, सिंध एंटी जहेज बिल। इसमें मैंने कहा है कि ना इस्लाम ना किसी किस्म की कोई अच्छी रवायत आपको ये कहती है कि आप अपनी बेटी को जहेज़ दें। आप अपनी बेटी की शादी करें उस शख्स से जो उसकी कदर करता हो और वो सादत रखता हो कि वो आपकी बेटी को सही रख सकता है, अब उसकी जो भी हैसियत हो जी, वो 1 वक्त की रोटी खिलाए, वो 2 वक्त की रोटी खिलाए, वो जिस तरीके से रखे, लेकिन वो लड़के की जिम्मेदारी हो, लड़के के घर वालों की जिम्मेदारी हो। मेरी अपनी शादी हो रही है, मैं जहेज लेके नहीं जा रही हूँ। माशाल्लाह, मतलब ये अच्छी प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छी प्रेसिडेंट है। मेरा जो मंगेतर है ना उसने मुझसे जहेज मांगा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मांगता तो बिल्कुल लड़ाई होती, लेकिन बिल्कुल उसने मुझसे आज तक मंगनी से लेके आज तक कोई उसने जिक्र नहीं किया।
وہ ہر چیز خود ارینج کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا روایتی طور پہ کہ ٹی وی سیٹ لے کے جانا ہے, بیڈ سیٹ لے کے جانا ہے, کچھ نہیں, سب کو خود کر رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی قسمت کی بات ہے. شرمیلا, اس میں جو جہیز فنڈ ہے نا آپ کے پاس, اس کو پتہ کیسے استعمال کرے. جو آپ کے پاس جہیز لینے آئے نا, انہیں آپ کہیں کہ فرض کیجیے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے. یہ 1 لاکھ روپیہ اس لڑکے کو جس نے جہیز مانگا ہے اس کے کیریئر کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال کریں, اس کی ٹیکنالوجی, اس کو کوئی ہنر سکھانے کے لیے, تاکہ وہ اس بچی کو ساری زندگی سپورٹ کر سکے, تاکہ وہ اس کو سپورٹ کر سکے, خود اس کی آمدنی ہو. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف متوسط طبقے کی بات نہیں ہے, یا ایسے لوگ جو بیچارے یہ جو ہوتے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ بچیاں بوجھ ہیں. میں نے ایلیٹ کلاس کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ جہیز مانگا جاتا ہے جی, اور باقاعدہ لڑکی کے گھر جبکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن وہ مانگتے ہیں. اچھا جی کرولا نہیں تو پھر آپ پجیرو دے دیں. بالکل. اچھا جی بیڈ روم سیٹ کر رہے ہیں تو ڈرائنگ روم بھی کر دیں. The parents have to put their foot down. اور لڑکی کو بھی خاص طور پہ اس بات پہ, کیونکہ کیوں لڑکی اپنے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری یا بوجھ ڈالے, جو اس سے شادی کرا یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اس کو چارپائی پہ رکھے, وہ اس کو پلنگ پہ رکھے, محل میں رکھے, جھونپڑی میں رکھے, جی وہ آپ کی قسمت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھیں, اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں بحیثیت مسلمان, تو کوئی اسلام میں جہیز کا ذکر نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے, لفظ ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے. بلال صاحب یہ ہمارے علماء کرام کو بھی یہ اویئرنیس دینی چاہیے. آپ جیسے اچھے لوگ, اور مجھے بڑی خوشی ہے, آئی ایم ریئلی ہیپی آج میں یہ سما کے پروگرام پہ آ کے, کہ آپ لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم جہیز نہیں دیں گے, شادی نہیں ہوگی. نہ ہو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو شادی. ایکچولی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ جہیز. اس پہ بریک سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں شرمیلا کی بات بڑی اچھی کی ہے. زہر جو ہے نا شرمیلا وہ کھانے کی چیز ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن زہر کھاتے نہیں ہیں. شادی کرنی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے نیچے جھک کے کرنی ہے. یہ احترام اور عزت کا رشتہ ہے, جو نہیں کر سکتا اس کے لیے السلام علیکم. والدین اپنے لخت جگر اٹھا کے آپ کو دے رہے ہیں. سوری شرمیلا جی, ایک ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپسی ہم آپ کو یہاں پہ اس فیملی سے ملائیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. خواتین حضرات, ہمیں بریک میں جوائن کیا میرے انتہائی محترم, میرے استاد محترم, اور اب تو میں ان کا نمک بھی کھا چکا ہوں. علم کا تو کھاتا ہی تھا, اب میں ان کا ویسے بھی نمک کھا چکا ہوں. اکبر در صاحب, حکیم صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ حضرت؟ ہمارے بچیاں بیٹھی ہیں جی ماشاءاللہ, اور حضرت آپ زہیب جو ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے جہیز کے اوپر, اور بچیاں جو ہے نا ہماری بڑی ڈرتی ہیں علماء کرام سے اکثر. تو میں نے ان کو جا کے تسلی دی ہے کہ اکبر در صاحب سے آپ جو سوال چاہیں کر سکتی ہیں. حضرت یہ جو ایک مس پرسیپشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا اپنی بیٹی کو, اگر میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہیز دینا جو ہے وہ باقاعدہ سنت قرار پانا چاہیے کیونکہ دیا. دوسری طرف دیکھیے, اور یہ میں ہدیتاً آپ کو بات کہہ رہا ہوں, ہماری تاریخ جو ہے نا یہ مسک ہے بڑی. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو, بالکل بڑے ادب کے ساتھ. شیب ابی طالب جو ہے نا یہ بہت بڑا میرے رسول کے اوپر ایک امتحان تھا. امتحان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, بہت بڑا, جہاں پہ عورتیں بچے جو ہیں 3 سال تک بھوکے اور پیاسے ایک وادی کے اندر رہے. کتنی عجیب بات ہے کہ مکہ کے مسلمانوں کو وہ بچوں کی چیخوں کی آواز نہیں آئی, لیکن تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا محمد بن قاسم کا سب کانٹیننٹ میں آنا, تو یہاں پہ کشتی کے اندر ایک بیٹھی ہوئی عورت کے خط لکھنے کو بھی حجاز پڑھ سکتا ہے. یہ بات سینس لیس لگتی ہے کہ یہ کون سا خط لکھا جائے گا جس کی آواز حجاز میں سنی جائے گی, اور جو مکہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیب ابی طالب. ہم نے تاریخ کو مسک کیا ہے, لیکن تاریخ جب مسک ہوتی ہے نا تو ایک نسل کے بعد 25 سال کی ایک نسل ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے لیے نا ہٹلر والا وہ جھوٹ جو ہے نا وہ بالکل سچ ہو جاتا ہے. یہ لفظ ساس کا لفظ ہمارا ہے ہی نہیں, جہیز کا لفظ ہمارا ہے ہی نہیں. جو لفظ ہی نہیں ہے ہمارے, ان تصورات کو بچے اگر ہم اپنے اندر لے آئیں گے اور اس کو منسوب کریں گے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
कितना गिरा हुआ दिमाग और ख्याल चाहिए। लेकिन इसकी मैं एक जो जिम्मेदारी है ना वो आप लोगों पे भी डालता हूँ कि आप लोगों को ये चाहिए कि बजाय इसके कि सवाल दिल में रखें और सारी ज़िंदगी उसके साथ खेलते रहें। 350 रुपए की 3 किताबें मिलती हैं बुखारी शरीफ की, उसको अंग्रेज़ी में या उर्दू में ले लें और उसको पढ़ लें। जहेज़ का उसमें चैप्टर है जिसमें 17 सफ़े हैं। अगर 17 सफ़े मैंने नहीं पढ़ने और सारी ज़िंदगी मैंने इस अजाब में रहना है कि मेरे मोहम्मद ने क्या कहा फलान, मैंने ये रवायतें जो है ना वो अदबन अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं तफसीर इब्न कसीर में पढ़ी, मैंने उसके बाद मार्टिन लिंक्स जो अबू बकर सराज है द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स जो बरतानिया में रहने वाली, उनकी पढ़ी, तफसीर इसहाक पढ़ी। तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी सैयदा फातिमा को दिया, हज़रत अली करमल्लाह ने अपनी ज़र्रा बेच के 480 धर्म ला कर दिए, उसी से आपका वलीमा हुआ, उसी से आपका सामान हुआ। और ये जब निकाह आपने पढ़ लिया तो लोगों को जाके बताया मदीना शरीफ में कि मैंने फातिमा और अली का निकाह कर दिया है, और फिर वो घर की तलाश में निकले कि हम अपने लिए घर कैसा लाएं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आज से 25 साल बाद, सोचो आज भी सोच सकते हो, 25 साल बाद भी सोच सकते हो कि 25 साल बाद आप अपने बच्चे को पूछोगे कि ये जो मेहंदी है ये मैंने तुम्हारी नहीं करनी, वो कहेगा अम्मा मेहंदी के बगैर शादी कैसे हो सकती है। हम अपने रवाजों पे इतने कायम हो गए हैं कि दीन रवाज के नीचे अब दब के रह गया, और अब हम रवाज को जस्टिफाई करते हैं दीन को बनाकर। मेरे ख्याल में सबको एहतियात करनी चाहिए कि आप अपने रवाज के ऊपर भले रहें, लेकिन इसको आप मजहबी रंग देकर जस्टिफाइड ना करें। बिलाल भाई जैसा कि एक सेकंड, एक कॉल है हमारे साथ अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा है, मैं तारीफ करना चाह रहा था, लेकिन मैं आज के टॉपिक पे एक बात करना चाह रहा था। जी दहेज को तो हम देना या लेने के कॉन्सेप्ट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या सोसाइटी के प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं? बहुत सारी घरों में तो मसले यही आते हैं कि शायद वो दहेज ना लेना चाहते हो ना देना चाहते हो, लेकिन सोसाइटी उनको मजबूर कर देती है ये काम करने। अली तो इसका हल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। और बकौल फ़िज़ा, बकौल शायर कहते हैं ना, बकौल फ़िज़ा ईद मुबारक। सवाल बड़ा आपका खूबसूरत है, लेकिन अलामा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन एक जुमला कहूँगा मैं। हज़रत अगर सोसाइटी का प्रेशर आपके लिए इतना अहम है तो हम ये फिर कैसे कहेंगे कि फिर आप अबू लहब को बुरा क्यों कहेंगे? ये जो मामलात हैं ये दीन के हैं। जब अल्लाह के रसूल ने एक रस्म डाल दी, फिर आपको अल्लाह को जान देनी है, आपको सोसाइटी को जान नहीं देनी। अगर आप पहला कदम उठाएंगे, पहला कतरा डालेंगे, तो यकीन कीजिए ये बारिश जो है ये सबके ऊपर बरसेगी। हज़रत आप फरमाइएगा। देखिए इसमें एक बात मैं कहूँ कि हसन ज़ बसरा, सुहैब अज़ रूम, बिलाल अज़ हबश, ज़ खाक मक्का, अबू जहल ईंचे बुला जमीस भाई है कि हसन बसरे से आए और इस्लाम को कबूल करें, बिलाल हबश से आए तो इस्लाम को कबूल कर लें, सुहैब रूम से आए तो इस्लाम को कबूल कर लें और वो भाई हो जाएं इस्लामी हैं। ज़े खाक मक्का अबू जहल जो है वो मक्के का रहने वाला है, अरब है, ज़बान बोलने वाला है, कल्चर उसका वही है, सोसाइटी उसकी वही है, लेकिन वो इस्लाम को कबूल नहीं करता तो वो हमारा जो है वो कुछ नहीं लगता है। तो इसके माना ये है कि आप अगर सोसाइटी पर जाएंगे तो सोसाइटी में तो जो है वो फिर अबू जहल को गले लगाना चाहिए था, सुहैब रूमी को या बिलाल हबशी को या जो है हसन बसरी को जो है वो वहाँ से देश निकाला दे देना चाहिए था, उनको करीब नहीं लाना चाहिए था। तो इस्लामी तालीमात हमें ये बताती हैं कि आप पर सोसाइटी का चाहे कितना ही प्रेशर हो, अगर आप इस्लामी तालीम देखें, इस्लामी तालीमात कहाँ याद आती हैं? निकाह का मौका होता है, जब दूल्हा और दुल्हन वाले दोनों साथ बैठे हुए हों, काजी निकाह के लिए मौजूद हों, तो वो पूछते हैं साहब महर की रकम क्या, कहने के शरई वो जो है यानी वहाँ शरीयत याद आ जाती है कि साहब महर की रकम। अच्छा वो भी गलत याद आती है। गलत आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह उम्मे हबीबा से वहाँ नजाशी ने पढ़ाया तो 400 तिलाई अशरफियाँ उस निकाह के, बेटा जरा गौर करना, 400 तिलाई अशरफियाँ हैं, सोने की अशरफियाँ, वो 400 जो थी वो निकाह का महर जो है वो अगर महर सुन्नत पे रखना है तो 400 सुन्नत आप जो है वो इस सुन्नत को नहीं पूरा करते, बाकी सुन्नतें जो है वो आपको। अच्छा फिर हजरत अली का जैसे अभी आपने बताया तो हुजूर ने जब हजरत अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, आपने फरमाया। छोटी सी बात आपकी ब्रेक करूंगी, एक कॉल काफी देर से होल्ड पे है। जी फौजिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया क्या कहेंगी? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फौजिया हमारा टॉपिक अभी जहेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं
जहेज के बारे में बात करूंगी कि हमारी जब बेटियों की जब शादियां होती हैं जी, तो जहाँ पे ससुराल वाले जो होते हैं वो डिमांड करते हैं जहेज जी, तारुफ हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आपको भी जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में भी एक सवाल पैदा हुआ है जी कि बेटी रुखसत होके जाती है तो वो जहेज लेके जाती है, जो घर दमाद बनते हैं लड़के, क्या वो भी जहेज लेके जाएं? वैसे बिलाल भाई एक मेरे दिमाग में भी सवाल आया, मगर मैं चाहती हूँ एक्सपीरियंस करूँ। किरण हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ रखती है, इनका निकाह हुआ है बिलाल भाई, ठीक है? नहीं ये सवाल नहीं है, ये एक आप देखें, आपका निकाह हुआ है, ठीक है? अब हमारे वहाँ उमूमन होता ही है कि जब घर में शादी हो रही होती है तो लोगों को फिक्र पड़ी हुई होती है कि भाई वेन्यू क्या होगा, डिशेस कितनी होनी चाहिए, क्या क्या रखें खाने में, और तंबू कैसा लगेगा, इंतजामात कैसे हों। लड़की को क्या फिक्र होती है, 3 महीने पहले से मेरा शरारा किस डिज़ाइनर से होगा, कहाँ से लूँ, तारिक रोड की इस गली में अच्छे कपड़े मिलते हैं, ठीक है, मेकअप कहाँ से कराना है, हमें इन चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम में लगा। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ना इंसल्ट, कोई ऐसी चीज़ माइंड में नहीं दीजिएगा, माजरत से आपसे बड़े प्यार से पूछूँ। आप ये बताइए, क्या आपने अपना निकाह नामा पढ़ा? आपका निकाह हुआ, आपने क्या निकाह नामा पढ़ा? क्या आपको 2 दिन या 3 दिन पहले आपके घर वालों ने निकाह नामा दिया कि आप उसको तसल्ली से पढ़ें? उसमें आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े तो हमें भी शेयर कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। बेसिकली मेरा निकाह मेरे अपने मामा ने पढ़ा है जी, तो आपको वो जो पेपर आया, बिल्कुल वो जो 3-4 पन्नों का होता है जी, और मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि आप लोग ये पढ़ें, आप लोग ये देखें कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी अभी पिछले दिनों ही जी, और कुछ चेंजिंग्स भी हुई थी, तो वो उन्होंने तमाम चीज़ें हमें दिखाई जी। उसमें से कोई पॉइंट्स याद हैं तो शेयर कीजिए हमारे साथ। बस यही खुशी है कि मेरी शादी हो गई। तालियां जी। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो बिल्कुल भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करती है कि हमें निकाह नामा जो है पढ़ना चाहिए, उसके पॉइंट्स पढ़ने चाहिए कि अगर कल को आपकी फैमिली आप पे तशद्दुद करे या आप किसी तकलीफ में हो तो माँ बाप के आगे रोने के बजाय आप अपने राइट्स के लिए लड़ सके। ठीक है, मैंने एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी, कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। हेलो जी नूर फातिमा, आपका आवाज आ रही है, हुक्म कीजिए, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, बिलाल से बात कर रहे हैं। जी बिलाल भाई बात कर रहे हैं। हुक्म फरमाइए नूर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन हमारे टॉपिक पे जल्दी से बात कीजिएगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह आपको खुश रखे। सवाल मेरी बच्ची का? अच्छा सर, सवाल भी करना चाहूंगी लेकिन मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। हुक्म फरमाइए। मेरे घर वालों अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे ना कंप्यूटर की लैपटॉप की बहुत जरूरत है। मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? जी नहीं सर, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैंने अभी जो है ना इंटर क्लियर किया है, कंप्यूटर का भी कोर्स तो कर रही आपको हूँ। अपने लिए जहेज चाहिए फातिमा नूर? जी सर। आपको अपने लिए जहेज चाहिए? नहीं सर, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर आगे तो आपने बिलाल कुतुब से बात करनी है, आपको तो शहबाज शरीफ से बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक्चुअली हम अपने टॉपिक के हिसाब से ही बात करेंगे आज। हमें ये लगा कि आप शायद जहेज के लिए मांग रही, तो हम शायद आपको खैर मदद कर सकते थे। हमें लगा कि आप अपनी बहन के लिए बात करिए। जी 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 जी। वो ये कि चेंज ट्रिकल डाउन करता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। हम जहेज की बात तो कर रहे हैं कि रिफ्यूज़ कर दें कि अगर जहेज मांग रहा है कोई, आप वो जो है वाले जो तबका है ना, वो तबका, वो लोग तो लेविश लाइफ गुजारते हैं। जब बड़ी सी गाड़ी अपने करीब से गुजरती है ना किसी पैदल चलने वाले के, और उसके कपड़े भी उड़ाती है और मिट्टी भी उसके ऊपर आती है, तो फिर एहसास महरूमी भी होता है और फिर गलत एक तरफ चला जाता है। आपकी बात 1000% अच्छा, अब सुने मेरी बात ये है कि खाने पे क्या होगा, 50 किस्म की वैरायटी होगी। हमने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। डिज़ाइनर्स क्लॉथिंग इन्होंने कहा, फिर जहेज में लड़की फरमाइशें कर रही है, उससे डबल उसके वालिद साहब उसको दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लोग जो हैव नॉट्स हैं वो क्या देख रहे हैं आप लोगों से? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम जहेज की बात करें ना कि रिफ्यूज करें और जहेज ना दें ना लें, तो हम उन हैव वाला जो तबका है उसको बोलें। इस एक बड़ी वाज़ेह राय है। देखिए, ये जो हैव्स है ना, ये वाले, ये हैव यहाँ पे हमारे बैठी हुई है। ये हैव कह रही है आपको कि अगर मेरा शौहर मेरे से जहेज मांगेगा तो मैं उससे लड़ूंगी। बड़ी बात है जी भाई, वो कह रही है ना, आप उसके हैव को देख रहे हैं, आप उसके मजाज को क्यों नहीं देख रहे? अगर ये रवायत शर्मिला डाल रही है तो ये मेरी बेटी क्यों नहीं डाल सकती? आपको अपने स्टैंड्स लेने हैं। कोई जहेज मैं लेके नहीं जा रही, मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं या फर्नीचर दे सकते हैं, टीवी, लेकिन मैं नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने मना ना मुझसे पूछा, ना ही मैं अपनी शादियों पे, जिस तरह आपने कहा कि 50 खाने के आइटम्स रखूँगी, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या बहुत हो गया तो 2 बिरयानी कोरमा। और आप मेरी शादी पे आप सब लोग
अभी से इनवाइटेड है, हम तो आ रहे हैं, आप आके देखिएगा। देखिए जब तक इस हम वक्त आपने जो बिरयानी और कौरमे का जिक्र किया ना, ये आपने इंसाफ नहीं किया है, लेकिन मैं कॉलर से पहले बात करना चाहिए। फेवरेट डिशेस एक कॉल हमारे साथ है, सजाद अली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। कहना चाहिए था आपको इस वक्त। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सजाद, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, काफी देर से होल्ड पे थी। एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर जानेंगे और भी ऐसे सवाल जो आप भी अगर पूछ सकते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप भी सवाल कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक के जहेज में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, या जहेज होना ही नहीं चाहिए, इसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा। जी तो रमजान के लिए ताबुन किया है कैचअप जरूरी है। खुशामदीद। और अब हम क्या खेलने जा रहे हैं? बिल्कुल। और जीतो रमजान का रूल तो आप लोगों को पता है ना? बहुत मुश्किल सवाल और जवाब आप लोग देंगे, मगर तैयारी करके आए हैं? चलो देख लेते हैं कौन तैयारी करके आया है। तो स्टार्ट करूं? तालियों की आवाज आएगी तो स्टार्ट होगा गेम। बिल्कुल। हाय की आयरन के लिए सवाल है, वो कौन सा रूम है जिसमें ना खिड़की होती है ना दरवाजा? कौन? खड़ी करो मेरे बच्ची को। तो मशरूम। ओहो, तालियां जी, जबरदस्त, ले गई आप। हाय की आयरन आपकी हुई। अच्छा जी, डैनी के डिजिटल कुरान पाक के लिए सवाल है, कौन 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 टंग ट्विस्टर किसकी? कौन करेगा टंग ट्विस्टर? टंग ट्विस्टर कौन करेगा? कौन करेगा टंग ट्विस्टर? खड़े हो जाए जी मेरे भाई के पास जाइए। लड़के को लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। 10 मरतबा बोलना है, बहुत जल्दी। लड़के को लड़ाई में हाय हाय, छोड़े जी। और कौन करेगा? लड़के को लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। जी एक सेकंड, माइक दो मेरी बहन को, माइक दो। लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। लकड़ी की लकड़ी लग लड़की की लड़ाई में लड़के लड़के को लकड़ी लग, लड़की की लड़ाई में लकड़ी लग गई। नहीं, गलत। 10 मरतबा बोला। कौन जल्दी बोलेगा? किसका हौसला है? कौन? मेरी बहन, खड़ी हो जाइए जी। लड़के को लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। आखिरी बार बोला, रिपीट ही करूंगी आवाज जी। लड़के को लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। 10 मरतबा जल्दी जल्दी। लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। लड़के को लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। लड़के को लड़ाई में लड़की की लकड़ी लग गई। लड़के को लड़ाई में अरे भाई दे दो। डिजिटल कुरान पाक मुबारक हो। मोबाइल के लिए सवाल है, वो क्या शय है जो धूप में भी नहीं सूखती? वो क्या शय है जो धूप में भी नहीं सूखती? मेरी बहन को दीजिए। पसीना। सही है या कोई और ऑप्शन को बताना चाहेंगे आप? क्या सही है या गलत है? सही है? नहीं, वो कह रहे सही नहीं है। कौन कह रहा है सही नहीं? सही है। चलो जी, सही है। आपको दिया जाता है क्यों मोबाइल। अच्छा जी, हाय की कैचल के लिए सवाल है, देखी हमने एक मशीन जो खाने पीने की है शौकीन। देखी हमने एक मशीन जो खाने पीने की है शौकीन। कौन बताएगा? मेरी बहन से पूछिए जल्दी से जी। क्या बू? बू से बू क्यों? बू से क्या ताल्लुक है खाने? जी नहीं, आप बताइए। ओहो, ले गई आप हायर की कैटल। तालियां जी। देखिए जी, ये उसूल है, अगर किसी ने तालियां नहीं बजाई तो जिसको गिफ्ट मिला है उसे छीन लूंगी। तालियां। वेरी गुड। अच्छा जी, क्यों मोबाइल के लिए सवाल है, कौन सबसे अच्छे खर्राटे लेकर दिखाएगा? क्यों मोबाइल के लिए सवाल है। खड़े हो जाए, मगर नाक से ले ले खर्राटे, नाक से। कोई और? भाई 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 भाई, बेस्ट। आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए।
اب آپ لوگ ڈیسائیڈ کیجیے. ویسے مجھے وہ بھینس کے خراٹے لگے. اچھا اور کوئی؟ میری بہن بیسٹ خراٹے کھڑو. آپ رشتہ دار تو نہیں ہوں گی؟ سیم خراٹے نکلے. ویسے ایک کام کرتے ہیں آپ تینوں کو گفٹ دیتے ہیں. آپ دونوں کو بھی گفٹ ملیں گے مگر آپ کو جائے گا کیو موبائل. جی جے ڈاٹ کی طرف سے میری بہن کو اور آپ کا کیو موبائل آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہائر کی آئرن کے لیے کوئی دو خواتین مجھے چاہیے. کوئی دو خاتون اچھی سی جو ایکٹنگ کر سکے یہاں پر آئیں گی اور انہیں لمبی لمبی چھوڑنی ہے. کون آئے گا؟ جلدی 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 کون آئے گا بھائی دیکھ لے. ہائر کے آئرن کے لیے کون بول سکتا ہے لمبی لمبی چھوڑنی ہے ہاکھنی ہے؟ آ جائے. اور نہیں آپ نہیں. اور کوئی؟ آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے. اچھا جی ادھر کھڑے ہو جائیں. ایسے ادھر کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کا کیمرہ ہے, ادھر آ جائیے. پہلے آپ کی باری. یہ کیمرے میں دیکھ کے آپ لمبی لمبی ہاکیے کہ آپ میرے شو میں آئی تھی تو کیا کیا کیا, کیا کیا جیتا, کیا کیا تھا, فضا نے کیا کیا دیا. جو ہاکیے لمبی لمبی. بہت یعنی کہ مزہ آیا بہت. ہم نے لیے بائک لے کر گئے, گاڑی بھی لی. آپ فضا کے پروگرام میں محرم میں گئی تھیں. لمبی لمبی ہاکنی ہے. بھی میں فضا کے پروگرام میں گئی, مجھے بہت اچھا لگا وہاں بیٹھ کر, بہت مزہ آیا. اتنے میں نے سارے تحائف میں نے جیتے, ہر پروگرام ہر چیز میں میں نے حصہ لیا, سوالوں کے جواب بھی دیے, بہت بڑے بڑے انعامات مجھے ملے, بہت اچھا لگا. اچھا یہ تو سب کچھ ہے سچ, اب لمبی چھوڑیں نا, یہ سچ ہے, اب لمبی چھوڑیں. مجھے بائک ملی, مجھے کیو موبائل بھی ملا, جو میری پسند کی چیزیں تھیں مجھے ساری ملی. وہاں پہ بہت مزہ آیا, سب سے زیادہ انہوں نے مجھے ساتھ دیا. مجھے کار بھی ملی, مجھے بہت بڑے بڑے گفٹ ملے. بہت برا پرفارم کیا ہے مگر جے ڈاٹ کی طرف سے ہم آپ کو یہ دیتے. کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا؟ شہناز کہاں ہے؟ شہناز کہاں ہے؟ شہناز آپ کی فرمائش آئی ہے, آ جائیں آ جائے. جی آپ نے لمبی لمبی ہاکنی ہے, ایسی ہاکیں. ویسے تو مجھے نہیں آتا. بس ایسی ہاکیں, ویسے تو نہیں آتا, لمبی لمبی ہاکی ہے. ٹھیک ہے, میں آئی تھی فضا کے پروگرام میں اور فضا نے مجھے بہت اچھی طرح انٹرٹین کیا اور مجھے بائک بھی ملی اور بہت ساری ایسی چیزیں مجھے نظر آ رہی. مجھے لگتا ہے میں ساری ہی لے جانے والی ہوں ابھی. جی. اور کسی کو کچھ نہیں لے جانے دوں گی. آپ سب ویٹ کیجیے گا, آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. کچھ نہیں ملنے والا, میں لے کے جاؤں گی, دیکھ لیجیے گا میں لے کے جاؤں گی. میرے خیال سے آپ کو بھی جے ڈاٹ دیتے ہیں جے ڈاٹ کی طرف سے. ابھی بھی چانس ہے. کوئی میاں بیوی ہے یہاں پر؟ کوئی میاں بیوی کپل بیٹھا ہے؟ کوئی اور؟ یہ ہائر کی آئرن جو رہ گئی ہے, اس آئرن کو کون جیتنا چاہے گا؟ کپل آپ کے میاں آ جائے جلدی سے, یہاں کھڑے ہو جائیں جلدی سے, آ جائے جلدی جلدی. ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے اچھا پرفارم کیا تو ہائر کے آئرن کے بجائے میں ہائر کا آپ کو مائکرو ویو دے دوں. یہ آپ کا کیمرہ ہے مگر آپ دونوں نے آپس میں لڑنا ہے بری طریقے سے. آپ دیکھتی ہوں کہ بیوی اچھا لڑتی ہے یا میاں اچھا لڑتا ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. آپ دیر سے کیوں آئے تھے؟ میں آفس میں تھا. نہیں آپ آفس میں نہیں, میں نے فون کر کے پوچھا تھا. میں دیر سے آیا تھا. میں نے فون کر کے پوچھا تھا آپ آفس میں نہیں تھے. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے میرا موبائل بھی پک نہیں کیا تھا. میں نے اتنی دفعہ کال کی تھی آپ کو. نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لڑائی نہیں ہوئی. آپ نے بند کیا, آپ نے بند کر دیا تھا میرا. نہیں میں نے بند نہیں کیا تھا موبائل. نہیں آپ نے بند کر دیا تھا. بھائی بیٹری لو ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا. بیٹری لو نہیں تھی, میں نے خود صبح چارج کیا. لڑائی بڑی نہیں ہو رہی ابھی تک, ابھی بھی ٹائم آپ کے پاس آدھا منٹ ہے, جلدی. میں نے آپ کو تم بلا وجہ کی باتیں کرتے رہتے ہو. میں بلا وجہ کی باتیں نہیں کرتی. آپ یہ بتاؤ کھانے میں کیا بنایا تم نے؟ آج کا روزہ نہیں ہے, آپ کا روزہ نہیں ہے, آپ کیا بناتی؟ ارے لڑے, افطاری میں کیا بنایا؟ ارے لڑے اللہ معاف کرے. بھائی ایک کام کرتے, ہائر کا مائکرو ویو کے لیے تو یہ لوگ نہیں جیتے ہے نا, ہائر کی آئرن دے دیتے ہیں. پیارا کپل ہے, بیٹھیے جی. اچھا ایک سیکنڈ. ان کو ایک فضا, ان کو ایک اور سزا کے طور پہ, کیونکہ یہ نیچے بیٹھی تھی, وہ ان کو سزا کے طور پہ اکٹھے بٹھا دیجیے پلیز. خدا کے لیے آپ لوگ کپل ساتھ بیٹھا کریں. آپ ساتھ تو بیٹھو بیوی کے یار, اتنی دور کیوں بیٹھے؟ ہائر کے مائکرو ویو کے لیے کوئی ان سے بہتر کر سکتا ہے؟
कोई कपल और है? आ जाए जी कपल, आ जाए जल्दी आ जाए, आ जाए। क्या? अच्छा, अब आप दोनों कपल्स को टास्क दिया जाता है हायर का, माइक्रोवेव दिया जाएगा। पहले आप जी। अरे किस तरह लड़ना? लड़ना नहीं आता है? लड़ाई वड़ाई नहीं की कभी बीवी से? कितने साल हुए शादी को? 3 साल में भी लड़ना नहीं सीखे भाई, हद होती है। चलिए जी लड़के दिखाएं। भाई मुझे ईद के कपड़े चाहिए बस। भाई अभी एडवांस भी नहीं मिल रही है कंपनी से। ये भाई कहाँ से दिख रही है? भाई नहीं मिल सकता तुम्हें। ये भाई बस मुझे, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ईद के कपड़े चाहिए तो चाहिए बस। भाई हालात सही नहीं है घर के, तुम जो है ना ईद के कपड़े और ये भाई अम्मी की चली जाऊंगी अगर आप मुझे ईद के कपड़े नहीं दिलाओगे तो। मैं आपको पड़ी अपने घर के हालातों की। बैठ जाइए जी, बहुत आला बैठ जाइए। आइए। ये दोनों इसलिए नहीं लड़ सकते, ये दोनों इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि वो कमीज अपनी बीवी की पहन के आया हुआ है। तो नहीं लड़ सकता जी। अब आप दोनों में से इधर आ जाए जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आज फिर आपने देर कर दी। क्या करूं भाई, मैं कराची में रहता हूँ, आपको मालूम ट्रैफिक का ये हो जाती है, हर दफा शक करते हो हमेशा, पता नहीं क्या। कट। यस। ये बीवी आपको भाई क्यों दिख रही है? उन्होंने भी भाई बोला। भाई नहीं है भाई। अरे भाई कराची में कपल निकाह नहीं करते क्या? नहीं, हर दफा इनका हमेशा यही रहता है कि आज देर से ये कर रहे। आज आपको अपना मोबाइल चेक कराना पड़ेगा मुझे। क्यों ये नहीं कर ले? आप रोजाना चेक तो करती हैं, हर एक करती हैं, आप फिर कर लिया इसमें क्या? बस बहुत हो गया भाई। देखिए मेरा आप मत करें, आप मत बैठिए, आपने बनाया नहीं बनाया भाई। नहीं भाई माफ कर दे या तो लड़ ना, तो माइक्रोवेव ले ले, रिश्ता न खराब कर अपना। आपके भाई के फम्बल, आपके भाई के फम्बलों की वजह से हम आपको हाई का माइक्रोवेव देते हैं जी। मुबारक हो। अच्छा जी, एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा यहीं पे ज्वाइन करेंगे, मगर आप सब मिलके बताइए कि आप सब लोग क्या खेल रहे थे? रमजान। हमारे पास है पेल का बड़ा फ्रिज, हायर का टोस्टर, क्यू मोबाइल, डिजिटल कुरान, हायर का वॉशिंग मशीन, हायर का इस्त्री, मेहरान के मसाले, बाउंसर का पाउडर, शान के मसाले, फलक का प्राइम राइस और मिजान ऑयल। ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में मैंने क्या करनी है? ये आपको देनी है। आपको बहुत खुशफहमी है। हुजूर ये फरमाइए कि आज और सीने पे हाथ रख के एक ऐसी फैमिली हमारे पास मौजूद है जो कि सफ़ेद पोश है और सामने नहीं आना चाहते, और वो चाहते हैं कि हम लोग उनकी कुछ मदद करें। हमने इसके लिए ये किया कि अपने 3 बेहतरीन एंकर्स को आज हम इन सारे सामान के लिए खिलाएंगे, और इनमें से जो वो जीतेंगे वो सारा का सारा सामान जो है वो जाएगा उन बेटियों के पास, उनकी शादी की तैयारी के लिए। अगर इनमें से एंकर्स सामान नहीं जीतेंगे तो इनको जो फिर मिलेगी डांट, वो एक अलग बात है। आप इसमें क्या अपना हिस्सा डालना चाहते हैं? जो लोग यहाँ पे तहाइफ जीते हैं, क्या वो वॉलंटरली उस फैमिली को अपने तहाइफ तोहफे के तौर पे देना पसंद करेंगे? जो देना चाहेगा वो हाथ उठाए। आपको कुछ मिला तोहफा, तो आप क्या देंगी वापस? ज़रा मुझे ये तो फरमाइए। एक मेरी बहन ने अपना जे डॉट जो है वो वापस कर दिया कि ये मेरी तरफ से दीजिए। और कोई बहन और भाई? आपने जीता था, आप वो दे देंगे उनको, माइक्रोवेव दे देंगे। वेरी गुड। और कोई दोस्त और कोई भाई? ये किसने दिया मुझे? ये आप अपने पास रखिए
आप माइक्रोवेव भी आप रखिए, ये सारा सामान इस्त्री भी आप देना चाहेंगे, ये सारा सामान आपकी तरफ से समा जो है वो उस फैमिली को इन स्पॉन्सर्स का सामान खुद पहुंचाएगा उनको, और अपने इन दोस्तों के साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं। हज़रत पहली बात तो ये कि 2 ख़वातीन में एक आदमी जो है, एक और कुछ कहना चाह रही थी कि इधर धक धक की बहुत आवाज़ आ रही है मुझे, मैं कही थी शायद साउंड का प्रॉब्लम है, मगर वो धक धक फिर पता चला कि इनके दिलों से आ रही है। बिलाल भाई आपसे सब बहुत डरते हैं। करा रहे होते हैं ना, कहीं लग जाती है तो उसका कोई अंदाजा नहीं होता, मतलब लग गई ठीक है जी बनवा लो। क्या बात है। अब हम दूसरे के लिए लड़ रहे हैं और अब जी जान से लड़ रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि सारी चीजें जो हैं वो हम फैमिली को मिल जाए। अब बहुत अच्छी बात है मिलती है। अच्छा, आप लोगों ने अब आसान क्वेश्चन करने, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं करने। क्यों? ज़्यादा मुश्किल में हमें भी नहीं डालना ना, हम चाहते हैं इनको सब कुछ मिल जाए। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी आप जीते हैं वो अपने खून पसीने की कमाई से जीते हैं, और वो कमाई जो है वो आप उन लोगों अच्छा, को फिर कोई दें। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बराबरी से सवाल। अभी सवाल शुरू नहीं हुआ और सियासत पहले शुरू हो गई। पहला कंटेस्टेंट हमारा, आप अपना नाम बताइए। कंटेस्टेंट नंबर 1 किरण नाज। किरण नाज, आप क्या काम करती हैं? क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। आप काम क्या करती हैं? मैं एंकर हूँ। एंकर तो आप हैं, काम क्या करती हैं आप? हेल्प प्लीज। अच्छा, इसमें मिल क्या रहा है? मैं कोई काम नहीं करती, मैं घर पे सिर्फ आराम करती हूँ। मैं सर वो आपने देख लिया, वहाँ पे शेर व शायरी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। वैसे इसने आज जो ब्रेक में शेर सुनाया है ना, यकीन कीजिए वो दिल को छूने वाले। तो जरा फिर से एक वो जो भी शेर तुम्हारी पसंद का। अच्छा, एक शेर सुनाऊंगा मैं फिजा के लिए। वो असल में कुछ इनकलाबी सी शायरी है, तो इश्किया शायरी नहीं है। किसी शायर ने बहुत ज़बरदस्त कहा और मैं तो उसके हाथ चूम लूँ अगर वो शायर मेरे सामने आए। उसने कहा कि बेटा हाथ समझ के चूमते हैं, हर किसी के नहीं चूम लेते। सर शेर ही ऐसा है, आप सुनेंगे तो। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि गरीबे शहर के तन पर लिबास बाकी है, गरीबे शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीरे शहर के अरमां अभी कहाँ निकले। वाह, क्या क्या खूबसूरत बात, क्या बात। और एक जल्दी से और जी 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 जी, जो रानाई निगाहों के लिए फिरदौस जलवा है, लिबासे मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती, यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। ये जॉन एलिया का शेर था। मैं अब आपकी इस तारीफ में आपको एक इनाम देना चाहती हूँ कि आप कंटेस्टेंट नंबर 1 कहलाएंगे। आप उधर जाइए, आप इधर आइए जी। और हमारी तरफ से आपको पैगाम है कि नंबर 2, आप मेरी बड़ी हाथ जो है से आपने जो है बहुत एहतियात से चूमने हैं, और उसी के चूमने हैं जिसके कि आप सारी जिंदगी चूमें और उस हाथ को पकड़ के रखें। बिल्कुल सर, वो तो कुछ मुख्तलिफ हाथ है। हजरत कंटेस्टेंट नंबर 1, आपसे 3 सवाल पूछूंगा जी, और 3 सवालों पे आपको मिलेगा, आपका 3rd प्राइज जो होगा ना, कोई भी आप में से खाली नहीं जाएगा, वो होगा वॉशिंग मशीन पैल का। जो दूसरा कंटेस्टेंट होगा उसको मिलेगा हायर का बड़ा रेफ्रिजरेटर, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, और जो पहला प्राइज होगा वो होगी आपकी हाई स्पीड की मोटर बाइक। पहला प्राइज ये होगा। ठीक है, आपसे सवाल करूं? बिल्कुल सर। पक्की बात? पक्की बात। बाइक का सुन के मुझे पहले पे ही बाइक मिल जाएगी, और अगर नहीं बता पाया तो बड़ा अफसोस होगा मुझे, लेकिन होपफुली। सही बात है, होपफुली। पहला सवाल, अब इसको, ये बड़ा ही कॉमन सेंस का सवाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में, अगर मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो हफ्ते में से 7 दिनों में से कौन सा दिन था? रसूल पाक पे गारे हिरा में जो पहली वही नाजिल हुई थी 7 दिनों में हफ्ते के, वो कौन सा दिन था? अगर थोड़ी सी सूरत हाल आपको इस पे वाज़े करूँ, जुमा किसका दिन होता है? खुदा का। जुमेरात किसका दिन होता है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। तो बाकी दिन पे गौर करो कि कौन सा ऐसा दिन है जो कि वही के लिए होना चाहिए, और ये वही दिन है जो कि मेरे मोहम्मद की पैदाइश का भी दिन है। अगर अब भी नहीं बताओगे तो बहुत बुरी बात होगी, फिर पूरी जॉन एलिया की नज़में सुनानी पड़ेंगी। यार फिजा, अगर हम भी हेल्प कर सकते हैं। वैसे बहुत क्यों हेल्प कर सकते हैं? सुहेब, ये वो दिन है जिस दिन तुम्हारी ऑफिस में छुट्टी भी होती है। अच्छा। इतवार को छुट्टी होती है, ठीक है। जुमा जो है वो अल्लाह का दिन है, जुमेरात जिब्राइल का दिन है, और तो मैंने निकाल दिए, अब बाकी 3 दिन रह गए। पीर का दिन। दूसरा सवाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब गौर करना जरा, और इसका जवाब जो है वो इंतहाई आसान और कॉमन सेंस पे बेस्ड है, यकीन करो इसका तुम जवाब दे सकते हो। वो कौन सा मौसम होना चाहिए, मौसम
بہار کا, خزاں کا, سردی کا, گرمی میں, جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یار ایک سیکنڈ لگنا چاہیے اس پہ. ویسے یہ مجھے آتا نہیں ہے, کامن سینس آپ نے جو کہا, کیونکہ بہاریں آ گئی تھی. تو جواب یہی ہے نا یار, بہار کا موسم. اگلا سوال جناب علی, تیسرا اور آخری سوال. تیسرا اور آخری سوال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 3 ہی سوال ہوں گے سر؟ جی 3 ہی سوال ہوں گے آپ سے. پیدائش آپ کی جب ہوئی تو اس وقت کیا تھا؟ رات تھی, شام تھی, صبح تھی, صبح صادق تھی, دوپہر تھی, کیا وقت تھا اس وقت؟ نہیں آتا تو بتا دے. جواب دینا پڑے گا سہیب آپ کو, اگر آتا ہے تو بتا دیجیے, نہیں آتا تو اٹس اوکے. وقت کیا تھا؟ کیونکہ دوپہر. گرمی میں میرا رسول نہیں پیدا ہوگا. آپ کا جواب اگلا سوال کنٹیسٹنٹ نمبر 2, آپ سے بھی 3 سوال کروں گا. سہرش, اگر آپ نے تینوں کے صحیح جواب دے دیے تو آپ اس سے ضرور جیتیں گی. لفظ احمد کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, لفظ احمد کا معنی کیا ہے؟ اچھا, ویسے میرے نزدیک تھوڑا سا آسان سوال ہے, وہ اس لیے کہ احمد کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے. وہ کیا ہے؟ حمد کرنے والا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل وہ جو ماحول تھا سارا عربز کا, کتنے ایسے لوگ تھے جن کا آپ کی آمد سے, محمد کی آمد سے پہلے سے نام محمد تھا اس معاشرے میں؟ تھا کسی کا نام؟ جی ویسے جہاں تک میرا خیال ہے ان جیسا نہ کوئی پہلے تھا, اور جتنی بڑی وہ ہستی تھے عظیم اور آخری نبی, میرا نہیں خیال کہ ان جیسا نام کسی کا ہو سکتا ہے پہلے. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا. کانفیڈنٹلی کہو یار. نہیں ہوگا تو کانفیڈنٹلی کہو نا, نہیں تھا, نام نہیں تھا. اور میرا خیال ہے کہ اہل مکہ کو اس پہ تعجب بھی ہوا تھا کہ یار بچی نے پڑھا ہوا تاریخ, یہ بچی نے پڑھا ہوا تاریخ. اوکے, یہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے کس مشہور سال کا کوئی نام ہوتا ہے نا, جیسے کچھ سالوں کو ہم شیب ابی طالب سے جانتے ہیں, یہ مشکل آ گیا تھوڑا سا. وہ کون سا نام تھا اس سال کا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے؟ سالوں کے نام پہ میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں, مطلب نام مجھے نہیں پتا. نہیں آتا؟ نہیں آتا. پاس. پاس کس کو کر رہی ہیں؟ پاس ہی کوسچن پاس, مطلب اسکپ کر رہے ہیں اس کو. اوکے اوکے, نیکسٹ کنٹیسٹنٹ جناب علی, آپ ہیں جی. والا سوال مجھ سے پوچھ لیں, مجھے یہ بتائے جواب. اس کا کیا جواب ہے؟ ہاتھیوں کا سال تھا نا وہ, سورہ فیل بھی ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اوکے 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 اوکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں قاسم کا نمبر, حضرت قاسم کا نمبر جو ہے وہ کس مقام پر آتا ہے؟ پہلے, دوسرے, تیسرے؟ آپ کے کون سے بیٹے تھے؟ پہلے بیٹے تھے حضرت قاسم. Are you sure؟ جی جی. تو پھر اگلا سوال سنو, یہ جواب بالکل ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, کس زوجہ سے حضرت قاسم نے جنم لیا؟ رسول اللہ کی جو اولادیں تھی وہ ایک ہی زوجہ سے ہوئی تھی, حضرت خدیجہ. بہت تیاری کر کے آئی ہے, واہ سپر. 3 سوال آپ نے کر دیے, لیکن پھر آپ سے سوال کروں گا, یہ چوتھا سوال ہے حالانکہ آپ سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ اگر یہ جواب دے دیا نا تو موٹر بائک کے علاوہ بھی یقین کرو جو دے سکوں گا وہ دوں گا آپ کو. سورہ محمد 1. کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 بار. کیسے 4 بار آیا؟ ارے کیوں تالیاں بجا رہے ہو؟ میں شیور ہوئے 4 بار آیا ہے. پکی بات ہے؟ پکی بات. تو 4 ہی بار آیا ہے. یو کوالیفائی فار دی نیکسٹ راؤنڈ. گاڑی کے لیے سر اس کو کھیلنا چاہیے تھا. جب میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, لیکن وہ جیت کے بچی. وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. نہیں آپ کھڑے رہیں, کرن کھیلیں گی ہمارا نیکسٹ راؤنڈ. سو ایک چھوٹا سا وقفہ.
چکی ہیں کرن, اور اگر آپ جیت جاتی ہیں تو آپ کوالیفائی کر جائیں گے, اس بائک کو لے جائیں گی, مگر آپ لے کر نہیں جائیں گی کیونکہ یہ جتنا بھی سامان یہاں پہ پڑا ہے اور جتنی بھی تحفے جو برانڈز ہیں اور اسپیشلی یہ بائک, یہ جائے گی اس فیملی کو, یہ ہائی اسپیڈ کی بائک اس فیملی کو جائے گی. ویسے اس میں ایک گنجائش پیدا کر لیں کہ اگر یہ کرن جو ہے موٹر بائک لے کے خود چلی جائے تو لے کے چلی جائے. چلو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک, ویسے اس کی بھی شادی ہونے والی ہے بلال بھائی, تو ٹھیک ہے سیدھا وہاں جائے اور اس کو کہے کہ میں تمہارے لیے بائک لے کر آئی, بائک لے کے آئی ہوں. کیسا فیل کری ہو کرن؟ زیادہ خوشی اور زیادہ جدت ابھی ہی ہو رہی ہے کیونکہ میں کسی اور کے لیے کھیل رہی ہوں. کیا بات ہے, کسی اور کو دینے کے لیے کھیل رہی ہوں, کیونکہ اگر میں لے کے جاتی, میں جیت کے جاتی, گھر لے کے جاتی, ٹی وی میں سب لوگ او ہو ناز نے جیت لیا, خوشی ہوتی, بس ایک دن کی بات ہوتی. لیکن جن کے لیے جا رہے ہیں آئی تھنک وہ ساری زندگی, مجھے میری فیملی یعنی سما فیملی کو ساری زندگی دعا ملتی رہے. بڑی اچھی بات کی تم نے, بہت اچھی بات, بہت پیاری بات. یہ زیادہ میرے لیے ہمارے دو کنٹیسٹنٹ جو کہ نہیں بھی جیت سکے لیکن ان کے پاس جو پرائزز ہیں ہائر کا ریفریجریٹر اور واشنگ مشین پیل کا, یہ ان کے ساتھ جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ آج سیدہ عائشہ جو ہے ان کا وصال ہے اور ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ سے, بلکہ بہت سی کیا 1/3 حدیثیں جو ہیں وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سے ہیں. اور عورتوں کا جو کردار ہے, خواتین کا جو کردار ہے اسلامی تاریخ میں, اس سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی دو رائے نہیں رکھ سکتا. میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ سے اجازت نہیں لی کیونکہ آپ سے بڑا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ جو ہماری بچی ہے ناز, یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, اور اس بات کا مجھے ابھی علم ہوا کیونکہ اس نے جس طرح سے جتنی آسانی سے جواب دیے اتنی آسانی سے بہت سے مردوں نے جو اس طرف بیٹھے ہیں جواب نہیں دیے. کرن آپ موٹر بائک جیتیں یا نہ جیتیں, لیکن آپ کے لیے ہائر کا مائکرو ویو بیٹا یہ لانا اپنی اس بچی کے لیے, آپ کے لیے ڈیجیٹل قرآن, آپ کے لیے ہائر کا ٹوسٹر, اور آپ کے لیے کیو موبائل, اور آپ کے لیے ہائر کی استری, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گی. آپ حافظہ ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں. یہ میری طرف سے اس فیملی کو جائے گی نا, یہ آپ رکھنا چاہیں رکھیے, یہ آپ کے لیے نہیں, یہ میری طرف سے تمام بھائی کیا حوصلہ ہے, تالیاں ہونی چاہیے. اوکے, کوشچن نمبر 1 آپ سے یہ فرمائیے کہ نبی الرحمہ کس نبی کا لقب ہے؟ 3 آپشنز دیتا ہوں آپ کو, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ. رحمت للعالمین. کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. پہلا سوال درست ہوا. دوسرا سوال, قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مزمل بھی کہا گیا, یہ فرمائیے کہ مزمل کا جو لقب دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ سوال آسان ہے آپ کے لیے. ہاں, ڈھکے چھپے تھے, اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھتے تھے, تو چادر اوڑھنے والے کو مزمل کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی. اچھا, ایک بڑا اہم اور یہ تاریخی سوال, ایک شخص ایسا ہے تاریخ میں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا حکم دینے پہ. صلح حدیبیہ کا وقت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی سے کہ یہ جو لکھا ہوا میرا نام ہے محمد کے آگے رسول اللہ, اس کو مٹا دو. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا. اس صحابی کا نام بتا دو. جانثاران تو تمام ہی صحابہ تھے, لیکن یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. زبردست. اچھا, اس میں ایک بات کہنے کے بعد نا, یہ بائک اس کی, یہ جو لہجہ ہے نا اس بچی کا, یہ حافظوں کا ہی ہو سکتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے اپنے بچوں کو بہت کچھ اور کھلواؤ, لیکن نعت اور حفظ کروانے کا جو مزاج ہے اس کو ضرور قائم کرو. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. بھائی یہ جیت چکی ہیں ہائی اسپیڈ کی بائک بھی اور بہت سارے انعامات بھی, مگر انہوں نے کہا جیسے ہمارے زہیب اور سیرش نے بھی کہا کہ جو ہم جیتیں گے وہ سب کچھ ہم دیں گے ان فیملی کو جو ہمارے ٹی وی اسکرین پہ سامنے نہیں آ سکی. اور جو لوگ جنہوں نے یہاں سے اپنے انعامات کو ہمیں کہا کہ یہ دیجئے, آپ اپنے انعام اپنے پاس رکھیے, وہ تمام انعام ہم اپنی طرف سے اسی فیملی کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور خواتین و حضرات, اس وقت اذان کا وقت ہے لاہور میں, اور مسافات کے جو لاہور کے میرے شہر کے رہنے والے لوگ, اس وقت کراچی کی اذان کا وقت. مگر میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, بہت سے چینلز پہ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں اس طرح سے گیمز بانٹے جاتے ہیں, تحفے دیے جاتے ہیں, سوالات کیے جاتے ہیں, مگر آج آپ لوگوں نے اپنا حوصلہ دکھایا, اپنا پیار دکھایا, محبت دکھائی کہ آپ لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ جیتے ہوئے سارے انعامات آپ اپنی طرف سے اس فیملی کو دے سکتے. اس طرح سے ایسی ٹرانسمیشن سے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنا سیکھے. تھینک یو. اور ہماری طرف سے تالیاں.
آن لائن کے لیے تعاون کیا ہے ٹینگ، رمضان کا اصل ذائقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب آن لائن میں خوش آمدید۔ خواتین حضرات، ہم اپنی تاریخ میں دو چیزیں جو کہتے ہیں نا، مجھے ہمیشہ اس سے اختلاف رہتا ہے۔ ایک تو ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنا مقام ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ مجھے اس سے شدید اختلاف ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ مقام ہے نہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے مقام کا، اپنے درجات کا علم کیوں نہیں ہے۔ پھر ادباً عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بڑا مقام ہے، حضرت عمر کا بڑا مقام ہے، حضرت علی کا بڑا مقام ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بڑا مقام ہے، لیکن جب اب طالب علم دیکھتے ہیں ہماری ماں سیدہ عائشہ کے، تو ایک مدینہ کتنی بڑی آبادی ہو سکتی ہے۔ 6,700 طالب علم صرف تاریخ کہتی ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ کے طالب علم تھے۔ خواتین حضرات، اتنی بڑی کنٹریبیوشن جس خاتون کی، جس سیدہ ہماری ماں کی ہو، اس کے بعد جب ہماری عورتیں جو ہیں وہ اپنے مقام کو ڈھونڈتی ہیں تو پھر دکھ کرنا جو ہے وہ میرا بالکل حق بنتا ہے۔ دراصل ادباً عرض کروں گا یہ کہ جو ہماری ماں سیدہ ہیں، ان کی شادی ہوئی چھوٹی عمر میں۔ ایک تو آج کا مزاج دیکھیے کہ آج ہم اپنی روایت کو پورا کرنے کے بجائے قوانین جو ہے وہ برطانیہ سے لا کے اور لوگوں کے اوپر ڈنڈے کے زور پہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور میں نے کبھی علماء کی آواز اس پہ نہیں سنی، مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیجئے کہ ہماری ماں کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو حصہ ہے، خاص طور پہ حدیث کے اندر اور تربیت صحابہ پہ، اس پہ جملہ فرمائیے۔ دیکھیے، سیدہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، 17 رمضان ان کی وصال کی تاریخ ہے، تو وہ علمی لحاظ سے اور احادیث کے اندر جو ہے ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بخاری اور مسلم نے ان کی جو روایات بیان کی ہیں وہ 3000 سے لگ بھگ 3000 سے چند کچھ زیادہ، جبکہ پوری جو ہے وہ 7,500 ہے۔ پوری 7,500 وہ تو دیگر کتب میں بھی آئی ہیں، لیکن صرف جو صحیحین کہلاتی ہے وہ بخاری اور مسلم کہلاتی ہے۔ تو بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے وہ ان کی روایات کو لیا ہے، کم و بیش 3000 ہے۔ اچھا، پھر ان سے جو صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے، وہ بہت سے مقامات پر جہاں حضرت سیدہ کا جو کی رائے تھی، وہ جو ہے وہ ان سے آ کر معلوم کیا کرتے تھے کہ صاحب یہ اس معاملے میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا موقع، اور اپنی رائے سے مقدم مانتے تھے، مقدم مانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے نہیں کروں گا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، اب کوئی حج کے لیے آئے، اوے تمرا یا عمرے کے لیے آئے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں وہ جو ہے دوڑے۔ تو کہا کوئی حرج نہیں ہے، حرج تو میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت ام المومنین نے ان کو بلایا، کہا کہ تم نے اس آیت کا مطلب یہ کیسے سمجھا کہ یہ جو ہے تمہاری مرضی پر منحصر ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب واضح آیت ہے کہ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین نے کہا کہ یہ آپ معلوم ہے کہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت؟ کا فتح مکہ ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد جب مسلمان فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو جاہلیت کے زمانے میں ایک پر جو ہے اساف، صفا پر اساف اور دوسری پر مؤنث بت نائلہ نصب تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ان دونوں کی خوشنودی، ان بتوں کی خوشنودی کے لیے اس کے اندر دوڑتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ صاحب اب اگر ہم دوڑیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ شرک میں شامل ہو جائے بات، کہ اس وقت تو اسحاق اور نائلہ کے خوشنودی کے لیے دوڑتے تھے۔ تو اب پروردگار عالم نے جو ہے آیت نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، اب اگر کوئی حج کے لیے آئے، اوے تمرا یا عمرے کے لیے آئے، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہا کہ اس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے اس کا طواف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتایا گا، یہ اسحاق اور نائلہ کی نشانی نہیں، اللہ کی نشانیاں، اس لیے دوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو ساری سائنس ہے نا اس دنیا کی،
یہ ذرا ادب سے، کیونکہ آپ لوگوں کی عمر ہے یہ، ہم کہتے ہیں کہ جناب 18 سال میں 16 سال میں شادی کرنی ہے تاکہ دماغ یہ دماغ 9 سال کی عمر میں شادی میں تھا، اور یہ دماغ آج صحابہ کو عمر کے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ تفسیر قرآن کرنے کی تمیز کیا ہے۔ حضور یہ جو عقیدت ہے نا، یہ صرف عقیدت نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص رحم پتہ ہے کیوں ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جماعت وہ پڑھائے گا جس نے رسول کے پاس قرآن زیادہ پڑھا ہو، اس لیے معاذ بن جبل جو تھے تو ابوبکر نے کہا معاذ آپ جماعت کرائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو ادب کا رشتہ ہے یہ بھی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا، جو ہم نے وہ تعلیمات ہیں حضرت جو کہ کوئی اور بتا سکتا ہی نہیں تھا سوائے ہماری ماں کے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یعنی کسی ام المومنین کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کے حجرے میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں ان کی موجود، اور یہ حضرت ام المومنین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی موجودگی میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لا کر وحی لے کر آتے ہیں۔ پھر حضرت انہوں نے خواب دیکھا حضرت ام المومنین نے کہ میرے گھر میں ادب سے جملہ کہہ رہا ہوں، وہاں جبرائیل لے کر آ رہے ہیں میری ماں کے لیے سلام، اللہ نے سلام بھیجا ہے، جہاں جبرائیل لے کر آ رہے ہیں وہی اللہ نے بھیجی ہے۔ واہ 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 کیا خوبصورت۔ جب آپ کی جو مناقحت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر حضرت ام المومنین کی چھبی دکھائی کہ یہ جو ہے آپ کی زوجیت میں آئیں گی اور ان کو آپ اپنی زوجیت میں لے لیں۔ واہ واہ واہ۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اس وقت آج 17 رمضان جو ہے، 17 رمضان کا ایک دوسرا بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر پہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا وہ صرف اتنی بات ہی کرتے ہیں کہ جناب ہم 313 تھے اور اتنے ہمارے پاس گھوڑے تھے، اتنے ہمارے پاس پیدا تھے اور ہم گھوڑے شیئر اور اونٹ شیئر کر رہے تھے۔ آج یہ تفسیر فرما دیجئے کہ جنگ بدر کی وجہ کیا تھی، کن وجوہ پہ جنگ بدر کا انحصار ہوا؟ دیکھیں مشرکین مکہ نے سب نے مل کر یہ طے کیا کہ مسلمانوں کی بہکنی کے لیے کوئی کہاں اقدام کرنا چاہیے جی۔ جس کے پاس تھوڑی بہت رقم تھی ہر شخص نے ایک قافلہ ترتیب ہوا جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں، اور اس قافلے کے لیے جو ہے انہوں نے مال مہیا کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جتنا نفع حاصل ہوگا وہ سارا کے سارا جو ہے مسلمانوں کی بہکنی کے لیے ہم مخالفت میں ہم اس کو خرچ کریں گے۔ اب وہ قافلہ شام کی طرف سے روانہ ہو گیا، بہت نفع کمایا اس نے، وہ واپس آ رہا تھا قافلہ، اور قافلہ واپس آ رہا تھا تو 80 افراد تھے اس قافلے کے اندر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ مسلمانوں کی لیے جو ہے انہوں نے مخالفت میں جو ہے یہ جمع کیا ہے تو اس قافلے کو مکہ مکرمہ پہنچنے نہ دیا جائے۔ اب حضور 313 افراد کو لے کر نکلے، اب 80 افراد کے لیے 313 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی، اور لیکن اسلحہ کوئی ساتھ میں نہیں تھا، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف قافلے کو روکنا تھا تاکہ جو ہے وہ مال مکہ مکرمہ نہ پہنچے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ فرمایا کہ ہم 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر آپ کو جو ہے فتح و نصرت سے ہم قرار کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ کون سے گروہ پر کریں گے۔ تو اب حضور تو نکل گئے صحابہ کرام کو لے کر، انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے، یہ دونوں کے دونوں طبقات حضور کے ساتھ۔ اب 2 گھوڑے تھے کل ٹوٹل، 70 اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں، باقی لوگوں کے پاس جو انہوں نے درختوں سے شاخیں جو ہے وہ توڑ لی تھی، مطلب یعنی وہ لاٹھی چارج کے لیے سمجھ لیجیے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھیاں لی ہوئی تھیں اور وہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جہاں جو ہے وہ ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ صاحب یہ قافلہ جو ہے روکنے کے لیے مسلمان نکل پڑے ہیں، اس نے کیا کیا کہ راستہ تبدیل کر کے سمندری راستے سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ وہاں جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ جو ہے وہ خیریت سے پہنچ گیا۔ اطلاع بھیج دی تھی کہ ہمارے قافلے کی جو ہے رکاوٹ ہو رہی ہے۔ ادھر سے 1000 کا زرہ بند لشکر جن کے پاس 200 گھوڑے اور کم از کم جو ہے 700 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے زرہ میں ملبوس اور تلوار اور جتنے اسلحہ اس زمانے کا تھا وہ سب کا سب ان کے پاس موجود، اور وہ آگے بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا کہ تم چاہتے تھے کہ ہم بے خرخشہ
लश्कर जो है वो गिरोह जो है तुम्हारे मुकाबिल कर दें। हमने जो है वो एक ऐसे लश्कर को तुम्हारे मुकाबिल कर दिया कि हम हक को हक और बातिल को बातिल साबित करना चाहते हैं। वाह वाह वाह। ये मैंने सवाल पता है आपसे क्यों पूछा, क्योंकि अक्सर जो हमारे नौजवान हैं ना वो इस बात को इस तरह से लेते हैं कि मुसलमान जो है इस काफिले को लूटने के लिए निकले थे, मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पैसे इकट्ठे करके लेकर आ रहे थे। अब हजरत आजकल इस बात को कहते हैं सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए मुसलमान बाहर। जी 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 प्लीज। अल्लामा साहब वो तो गज़वा बदर का बताया आपने, 313 थे और मतलब बहुत कम तादाद में थे, उस तरफ हथियार भी थे, सब कुछ था। दौरे हाजिर में अगर देखें और पैलेस्टाइन की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, तो अब तो हम 57 के बजाय 58 हो गया। कोसोवो भी अब मुस्लिम हो गया है मुल्क, और नाटो ने ये बनवाया है मुस्लिम। 58 ममालिक हैं और OIC भी एक है जिसको हम देखते हैं भी नहीं भी है। कोई इजलास नहीं, कोई करारदाद नहीं, कोई इस पे बात नहीं। फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं और मैं न्यूज़ एंकर हूँ, ये न्यूज़ एंकर है, हम रोज़ ये न्यूज़ दे रहे होते हैं। 250 के करीब वहाँ पर लोग मर गए, बच्चे मर गए। और ये आई एम वेयरिंग दिस पैलेस्टाइनियन साफा क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल सपोर्ट में ये मैंने साफा पहन के आया हूँ। यहाँ पे कोई 58 ममालिक में कोई ऐसा नहीं है जो उठ के उनको ललकारे। इसका जवाब है नहीं है और आइंदा भी नहीं होना। आप इस बात को लें या ना लें, ना अब है ना आइंदा। उसकी वजह पता है क्या? अभी यहीं बैठ के चंद दिन पहले मैं ये बात कर रहा था कि बात ये नहीं है कि वहाँ पे बच्चे कितने कत्ल हो रहे हैं, बात यह है कि जिस जगह पे मेरे रसूल का सजदा है आप उस जगह की हिफाजत नहीं कर सकते। हमें फीडबैक पता है क्या आया इस पे कि जनाब आप हमारे बच्चों के बारे में ऐसी सख्त जुमला ना कहें। अगर उमर कहता है कि जब तक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कहते हैं उमर से कि जब तक तुम्हें मैं अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज ना हूं, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अगर उमर का मकाम ये है तो हुजूर हम अपने बच्चों को फिर इसराइल का पासपोर्ट ले दें और हिफाजत में रखें। आपका ईमान इतना गिर चुका हुआ है कि आज अगर वो 58 नहीं निकल रहे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं निकल रहे। तो सर ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना, फिर तो हम नेशन अरे ईमान के कॉन्सेप्ट पे बात करें, उम्मा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इस वक्त तो ईमान इस हालत पे चला गया कि हम अपनी औलाद की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम ईमान की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जुमले को संभाल के निकालना पड़ता है कि नहीं मैं कहीं ये ना कह दूं कि मेरा बच्चा जो है वो अल्लाह की राह में जाए और शहीद हो जाए। अब वो माएँ नहीं रही जो बच्चों को करबला में तैयार करके भेजती थी कि पहले इसका सर कटेगा उसके बाद मेरा भाई जाएगा। हजूर खुदा के नाम पे ये हम सिर्फ खबरनामे तक और इन मजालिस तक इस बात को रखते हैं। अगर किरदार देखोगे इस मुसलमान का, कहाँ पे किरदार तुम्हें नजर आता है? यहाँ पे खुदा की कसम एक मुझे कराची में बताओ एक सड़क जहां पे लगा लोगों ने खड़े होके IDSP के लिए चंदा इकट्ठा किया हो, फलस्तीन के बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा किया हो। हम यहाँ पे चंदा इकट्ठा करते हैं अपने मदारिस के लिए, अदब के साथ। ये बस सही बात है, अपने मदारिस के लिए। खुदा की कसम यहाँ पे कौन सी उम्मत की बात कर रहे हैं? एक बात मैं अर्ज करूं, देखें कि फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। वाह वाह वाह। और ये कतार अंदर कतार पता है कब आते हैं? ये कतार अंदर कतार फरिश्ते कब आते हैं? फरिश्ते तब आते हैं जब आपने वसाइल पे ना तकिया किया हो, वो 1000 हो, वो ये 300, ये अल्लाह की रहमत और का नजूल का इंतजार कर रहे हो, अपने हाथ उठाए हो। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने रसूल को जाके पीछे से पकड़ा क्योंकि मेरा मोहम्मद इस तरह रो रहा था कि मैं खौफ में चला गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कहीं गिर ना जाए। मैंने पीछे से पकड़ा और कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपकी मान ली है, सुन लिया। आप सुनी कैसे? सुनी कैसे? इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम। कि ऐ महबूब जब आप हमसे दुआ कर रहे थे तो हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि हम 1000 फरिश्तों से आपकी मदद कर रहे हैं। फिर कहा कि 3000 फरिश्ते आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। फिर फरमाया 5000 फरिश्ते हमने आपकी मदद के लिए भेजे हैं। और कुरान करीम कहता है कि इस यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअबा फदरिबू फ़ौक़ल आनाक़ि वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान। कि वो वक्त याद कीजिए कि जब अल्लाह ताला ने मलाइका को वही भेजी कि जाओ और जाकर मुसलमानों के कदम मैदान जंग में साबित कर दो और उनको मजबूत करो और उनके कुफ़ार के जाके गर्दनों पर और उनके जोड़ जोड़ पर हमला करो। तो जिस काफिर की तरफ मुसलमान बढ़ता था उसकी गर्दन उससे पहले जो है कटी जाती थी और उसके जोड़ अंदर जिरा में कटे हुए। पास ग्लोरी पर हम कब तक चलेंगे? अब मुझे बताएं कि यहाँ कैसे बेहतरी आएगी? पहला कदम पता है कब उठेगा? खुदा की कसम आज मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है ना, मैं उस लड़के के किरदार को देखूं। जब मेरी बेटी एक अच्छे नुत्फे का बच्चा पैदा करेगी ना तो खुदा की कसम अगली उम्मत भी ठीक होगी। हम आज क्या देखते हैं? कौन सी कैरेक्टर्स हैं हमारे?
ہم دیکھتے ہیں مال کو, ہم دیکھتے ہیں قد کو, ہم دیکھتے ہیں معاشرتی مسائل. جب آپ کے نطفے ہی ایسے ہیں تو آپ آگے سے فلسطین کی مدد کے لیے صرف یہاں بیٹھ کے نعرے لگا سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ادب کے ساتھ. یہ تو بڑی سر یہ سخت بات ہے, افسوسناک بات ہے. ایک میں آخری سوال کرنا چاہوں گی, وقت کم ہے ہمارے پاس کیونکہ دماغ میں رہ جائے گی بات میرے, کہ اسی سن میں روزے بھی فرض ہوئے تھے, تو کیا مسلمان اس جنگ بدر میں روزے کی حالت میں تھے؟ بے شک تھا یہ کہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے. سن 2 ہجری میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے, روزے بھی فرض ہوئے ہیں, اور یہ پیرامہ حق و باطل کا معرکہ بھی ہے. حضور نے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ مختصر سی جماعت آج ہزیمت سے دوچار ہوگی تو پھر تیرا قیامت تک دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں. غور کرنا, رسول دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ. اب اللہ سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ اللہ کہے بھائی میں کوئی مجبور ہوں, میں کوئی پیغمبروں کا محتاج ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ اللہ کیا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ یہ میرے دشمن ہے, یہ میری جان کے دشمن ہے, لیکن یہ مجھے صادق بھی مانتے ہیں, یہ مجھے امین بھی مانتے ہیں. میرا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تیری توحید کا جو ایمان ہے وہ لینے والے صرف 313 ہیں. جب آپ کا ایمان توحید پر ہوگا تو خدا کی قسم پھر اللہ فرشتے قطار در قطار بھیجے گا. اس کا مطلب یہ ہے حضرت آج ہم اللہ کے رسول کو صادق اور امین تو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے رسول کے نام پہ آنسو بہانے والے ہیں. ہم توحید کو ماننے والے ہوتے تو خدا کی قسم آج فلسطین نہ ہوتا, آج کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا. ہم ماننے والے نہیں ہیں اور ہم اس پہ ڈٹے بھی ہوئے ہیں. اچھا ایک بات میں عرض کروں کہ 1965 میں یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. اس وقت جو ہے پوری قوم خانہ کے 1 اور 6 کا مقابلہ 600 ٹینک لے کر وہ آپ کے سیالکوٹ کے محاذ پر آیا ہوا تھا دشمن, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور میں لوگوں کے پاس صرف چھڑیاں تھیں ہیں. وہ انہوں نے تقریباً 6 گھنٹے جو ہے اس حملے کو روکا جو فوج مسلح ان کے سامنے تھی. حضرت یہ تحریک آج ضرب عذب میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ صرف دہشت گردوں سے, پوری دنیا کی انٹیلیجنس سے, پوری دنیا کے وسائل سے لڑ رہی ہے. اور کس طرح لڑ رہی ہے؟ آج شہید آپ نے پڑھے ہوں گے کاشف, کیپٹن کاشف جو ہے, خدا کی قسم کوئی فوج مجھے بتائیے اس ساری دنیا کے اندر, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قربان نہیں کرنا, تو یہ فوج کے جو کیپٹن ہے اس کی عمر کتنی ہوگی یار؟ 22 سال ہوگی میکسیمم. 22 سال کا لڑکا اپنے فوجیوں سے پہلے, اپنے سپاہیوں سے پہلے جا کے جب شہید ہوتا ہے. مجھے اس دنیا میں ایک اور فوج بتاؤ جس کا آفیسر شہید ہوتا, اس کے سپاہی جو ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہو. جب ان سپاہیوں نے پھر وہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کر کے اس جگہ کو گھیر کے اس جگہ کو فتح کیا ہے, پھر وہاں نعرہ تکبیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ 600 ٹینک کیسے روکے تھے کہ سینے پر بم باندھ کر جو ہے جا کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. لیکن افسوسناک بات یہ کہ وہاں سے بھی نعرہ تکبیر ہی بلند ہوتا ہے. حضور آپ کی بات بالکل بجائے, اور یہ دل دکھانے والا اس نے سوال کیا کہ وہاں سے بھی نعرہ تکبیر ہی بلند ہوتا ہے. یہ تو افسوسناک بات تو سر یہ ہے نا, آئرنی آف فیٹ یہ ہے کہ نعرہ تکبیر ادھر سے بھی بلند ہوتا ہے. بے شک ہے, بے شک. اب کون کیا ہے یہ آپ لوگ ہی بتائیں گے. علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر. سمجھ نہیں آتا. میرا جواب تو صرف شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں, صرف شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم اس بات پہ صرف خون کے آنسو بہا سکتا ہوں میں, اور اس کا میں کوئی جواب نہیں. علامہ صاحب کیا اس کا جواب دیں گے؟ پیٹ ننگا کریں گے اپنا, اور کیا کریں گے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے. میں ایک خلیفہ شام تھے, اور خلیفہ شام جو تھے یہ عباسائیٹ کے دور میں تھے, اور اس زمانے میں حضرت سالم جو کہ حضرت عبداللہ جو کہ ابن عمر ہیں ان کے بیٹے جو تھے وہ طواف کر رہے تھے حضرت سالم. تو خلیفہ گئے وہاں پہ, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ عمر کا رشتہ دار مجھے لگتا ہے تو بڑی فقیری میں چل رہا ہے, پاؤں میں اس کے کچھ نہیں ہے, امامہ بھی سر پہ نہیں ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ پوچھا طواف کرنے کے درمیان میں, کہتے ہیں تجھے کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا ابھی تو میں اللہ کے گھر میں ہوں, ابھی تو مجھ سے خلیفہ صاحب ایسی بات نہ کریں. خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ میری آفر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. باہر کھڑے ہو گئے حرم سے, وہ طواف کر کے باہر آئے, تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ابن عمر یہ بتا تجھے اب کوئی ضرورت ہے؟ جواب سننا ذرا, ابن عمر ہونا پڑتا ہے نا. کہتا ہے یار جس کی یہ خدا کی قسم یہ ساری دنیا ہے, ابھی تو میں اس کے گھر سے آیا ہوں, میں نے تو اس سے نہیں مانگا, تیرے سے خلیفہ میں کیا مانگوں گا؟ جب یہ تقویٰ ہوگا نا تو تب فلسطین کا مسئلہ نہیں ہوگا, اور تب دونوں طرف سے نعرہ تکبیر نہیں ہوگا. پتر آپ سے درخواست ہے ایک ہدیتاً, مائک لائیے بیٹا. کون سی نعت پڑھے گا میرا بیٹا؟ ہائے 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 ہائے, یہ حسب حال ہے بس. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت ممنون آپ لوگ تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. جی میرا بیٹا. میرے مولا کرم ہو کرم,
तुझ से फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और मुनासिबत से शेर कि भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा कि आज है दर बदर इस तरह, जैसे बिखरे लड़ी इस तरह, एक कर हमको बेरे शहा, हमने खुद पे किए ऐसे सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। कि बेकसों को सहारा मिले, कह दीजिए आमीन, कह दीजिए आप सब, कह दीजिए आमीन। कि बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए सब एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद